হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরিওয়ান। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, কেমন আছেন? তা পুরো ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ জি ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। So we're just going to wait for a couple of moments so that everybody can join. Then we'll start our regular discussion. The type of discussion you are preparing to hear. So let me just introduce myself. My name is Shofiul Azam Shazol. I'm the instructor working here. And today's topic is basically the computer-based IELTS test. আমাদের কম্পিউটার বেসড আইএলস টেস্ট নামটা শুনলেই আমাদের যে জিনিসটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার আমাদেরকে আইএলসটা দিতে হবে। দ্যাটস দ্য মেইন থিং। ওকে, তো কম্পিউটার বেসে যদি আমার আইএলসটা দিতে হয় তাহলে আমাকে কি কি জিনিস আগে থেকে কনসিডার করা লাগবে এবং কি কি জিনিসের উপর আমাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখে এক্সামের প্রিপারেশনটা নিতে হবে এবং কী কী ধরনের নলেজ অ্যাটলিস্ট আমার প্রয়োজন। ওকে, তো এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের আজকের ক্লাসে দেখব। We'll do a kind of like CBT workshop type of you can say, or এবং আমরা এখানে একটা ওয়েবসাইট রেফারেন্স দেখব যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট, and what are the benefits that you can get out of the website, and how much it is going to be very helpful to you guys in terms of benefits or in terms of smoothing your overall preparation journey. সো এই বিষয়গুলো নিয়েই হচ্ছে মূলত আমাদের আজকের এই সেশনটা হবে। সো ওয়েলকাম এভরিওয়ান এগেন to the class. ভাইয়া So how আজকে many of you? ক্লাসটা কত কত ক্ষণের? এক মানে 1 ঘন্টা? About 1.5 hours. ও ওকে। Okay. Okay, so very general questions. How many of you are preparing for the IELTS exam and about to sit for the IELTS exam very recently, within 15 days or let's say 1 month? এরকম কে কে আছেন? স্যার, আমি মের শেষের দিকে দিতে চাচ্ছিলাম। আই ওয়ান্ট টু পার্টিসিপেট আই টেস্ট উইদিন মে। In May, right? Anyone I'm, who would like I'm to sit for the exam next month? I want to sit for the exam 20th May. 20 May. 18 So what are the main things you are considering while taking your preparation for the IELTS exam? What are the type of strategies you guys are following? Do you guys have any strategies, or are you just going with the flow? Strategy means recently I am focusing to hear a lot of conversation podcast, and I can use some of YouTube channel you have suggested, and that's the strategy. Oh, Mohammed Islam, yeah. Okay, the kind of things that basically you can follow, definitely. A couple of YouTube channels that I've already mentioned, which are really very helpful for the students who are, having any sort of trouble in listening. And as I always say that in terms of taking preparation, you have to do a lot of multitasking. So multitasking means taking preparation at a time with multiple topics, which is you can cover up listening and speaking at the same time. Okay, so you have to take your preparation in that way. If you're just focusing on one part and completely ignoring the other one, that means you're lagging behind. That is the main problem. That is the main concern that you must be actually be having. So এখানে
যেহেতু আমরা আজকের যে ক্লাসের যে পারপাস সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ক্লাসেই আজকে দেখব যে আসলে একটা ক্লাসেই আসলে কম্পিউটার বেস ডেলিভার টেস্টটা আসলে কেমন, কি কি জিনিস আপনার মানে থাকতে হবে বা আপনাকে কনসিডার করতে হবে বিফোর টেকিং ইউর প্রিপারেশনস or before jumping into any decisions regarding your IELTS exam. What are the basic things that you need to understand the current format of the exam? Okay, how many of you know about the current format of IELTS exam in reading wise? Because normally they do make a lot of change in your reading module, so they do not have the floor to make any change in your writings and your speaking, because writings only 2 questions, so they don't have that much opportunity to change anything other than like some difficult vocabulary putting into the questions. That's another topic, another dimension. But the problem is like they do make a change, lot of change. I mean, lot of change in their reading module and listening module. Okay, so that is why you need to be very dynamic with the change, that whatever the changes that they're making, you need to know about that. That is the main thing, main purpose. Because sometimes what happens is when you are seeing something or watching something for the very first time, so what happens is you fell off from like the 100th floor, or like fell off from the sky, like what I've just seen. I've never seen this before, because let's say in the first segment of your reading module you are getting multiple choice questions. That's a very strange thing, right? You were expecting kind of like completing the summary, and then you have a couple of true false not given questions. That's the type of thing you used to see in your Cambridge module, right? But the current exam module, what I'm talking about, in the current exam module there are a couple of changes they have made in terms of the difficulty of the passes. At the same time, like the putting the questions, it's not like they're bringing a complete new topic that you haven't even heard about it, but the kind of mechanism that you're pretty much used to, like getting a very cool, getting a very easy topic or easy passes in the first module, then you move on to the next one, like getting a bit difficult one, and move on to the next one, you get a further difficult one. This is the kind of thing that you guys are pretty much used to. But what happens when you get a very difficult part in the very first module, which is the first part of the passes number 1? Okay, so that is the main concern I'm actually having right now, and there are a couple of things are changed due to the exam format. Because আমাদের এখানে আমরা যারা আছি, how many of you know about the appearance of your list of heading in your exam? কে কে জানেন আমাদের লিস্ট অফ হেডিং এর the মানে ফরম্যাট যেটা আপনি পাবেন সেটা সম্পর্কে কে কে জানেন? আমরা যদি লিস্ট অফ হেডিং এর অ্যাপিয়ারেন্স সম্পর্কে বলি, আপনারা যেটা ক্যামব্রিজে দেখেন সেটা কি এরকম থাকবে, অর দেয়ার উইল বি সাম চেঞ্জ? কে কে জানেন? স্যার চেঞ্জ থাকবে কিনা সম্পর্কে আইডিয়া নেই, ক্যামব্রিজ ফলো করতে। ড্র্যাগ এন্ড ড্রপস করে আমার লিস্ট অফ হেডিংটা আমার ওই প্যারাগ্রাফের উপরে নিয়ে বসাতে হবে, যেটা আমি বলছিলাম ক্লাসে। Yeah, can you guys do the highlighting that you can do? না, হাইলাইটিং এর কোনো অপশন নাই। No highlighting. Right, so এইটাই হচ্ছে আমার মেইন পারপাস আমার এইটা বলার ক্ষেত্রে, কারণ যে আমাদের এখানে লট অফ স্টুডেন্টস আছে যাদের এই আইডিয়াটা নেই, যারা আগে থেকেই ভেবে যাচ্ছে যে আমাদের যে লিস্ট অফ হেডিং এর যে মানে সেগমেন্টটা আছে, এই সেগমেন্টটা মেবি আমি আমার ইচ্ছা মতো রাইট সাইডে আমাদের থাকে কি, রাইট সাইডে থাকে হচ্ছে আমাদের লিস্ট অফ হেডিং, আর লেফট সাইডে থাকে হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফ। তো আপনি যখন প্রিপারেশন নেবেন, আপনি যদি ওইভাবে প্রিপারেশন নেন যে আমি আমার রাইট সাইডে যে অপশনসগুলো থাকবে এখান থেকে কিওয়ার্ড হাইলাইট করব, এবং এই কিওয়ার্ডটা হাইলাইট করার পর দেন উইল ফাইন্ড দোজ কিওয়ার্ডস ইন দ্য প্যারাগ্রাফ, or they will find the concept in the paragraphs. But that's not how it works, because আপনার যে সেগমেন্টটা রাইট সাইডে থাকবে লিস্ট অফ হেডিংয়ে, সেটা থাকবে হচ্ছে ফ্লোটিং উইন্ডোতে, সেটা থাকবে হচ্ছে ফ্লোটিং উইন্ডো মানে ভাসমান। যেহেতু ভাসমান সেহেতু আমি এখানে কোনো ধরনের কোনো হাইলাইটিং করতে পারবো না, আমার একটা হাইলাইটিং অপশনস গন। তাহলে আমাকে যখন আমি বাসায় লিস্ট অফ হেডিং প্রিপারেশন নিব, আমি যদি বাসায় বসে হাইলাইট করে করে প্রিপারেশন নিই, যেটা আমি এক্সামে যে পারবো না, তাহলে কি হবে? আমি ওই সিস্টেমের সাথেই ইউজ টু।
এবং আমি যখন কমপ্লিটলি একটা ডিফারেন্ট সিনারিও আমার সামনে প্লেস হবে যেখানে মার্ক করা যাচ্ছে না, হাইলাইট করা যাচ্ছে না, তখন কিন্তু আপনার আর কোনোই উপায় থাকতেছে না। ওকে, একটা মিনিট ভাইয়া, আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে হাইলাইট করতে পারবো নাকি প্যারাতে? কোনো হাইলাইট করতে পারবো না এখন আমরা যে কম্পিউটার বেজে যে, লাইক আমি জুম পিনটা ইউজ করি, ওখানে তো হাইলাইট করা যায়। মেইন এক্সামে কি আপনার টেক্সট যেগুলো প্যারাতে আছে প্যারাগ্রাফ হাইলাইট করা যাবে না? প্যারাগ্রাফ হাইলাইট করা যাবে। হ্যাঁ আপু, এটা হচ্ছে আপনার কোশ্চেনে যে অপশনগুলো দেখেন, এই অপশনসটা হাইলাইট করতে হ্যাঁ পারবেন না। জি। ও মানে এটা কি অনলি ফর হেডিং, মানে লিস্ট অফ হেডিং এর জন্য নাকি সবগুলোর লিস্ট, জন্য? না না না, লিস্ট অফ হেডিং অ্যান্ড হচ্ছে আপনার এই কমপ্লিট দ্য সামারি ইউজিং ফ্রেজেস। আপনারা দেখেছেন একটা কমপ্লিট দ্য ইউজিং অফ বাই ইউজিং লিস্ট অফ ফ্রেজেস, আপনাকে কাপল অফ ফ্রেজেস দেওয়া থাকে উপরে, এই ফ্রেজেসগুলো হ্যাঁ ইউজ হ্যাঁ। করে আপনাকে ইয়ে করতে হয়। তো এই সেগমেন্টটাও আপনি পারবেন না, এই সেগমেন্টটাও থাকবে হচ্ছে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ। ও ঠিক আচ্ছা। আছে, আপনার যে ফ্রেজেসগুলো থাকবে, এই ফ্রেজেসগুলো মাঝে মাঝে একটু লেন্দি হয়, মাঝে মাঝে একটু মানে 2-3টা ওয়ার্ডের হয়। হ্যাঁ, তা তো দেখেছেন আপনারা। তো এটা আমাদের কি একটা টেন্ডেন্সি আছে, আমাদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে অপশনগুলো পাবো, ওখান থেকে আমি কিওয়ার্ড মার্ক করব, আমার ফেভারিট কিওয়ার্ড, যেটা দ্বারা আমি আমার অ্যান্সারটা খুঁজে পেতে পারি বা অ্যান্সারটা ফাইনালাইজ করতে পারি। এই যে যে কাজটা, এটা করার জন্য আমি যে মার্ক করব, আমার হাইলাইট তো করা যাবে না, ওটা থাকবে ফ্লোটিং। তো আমার হাইলাইট করার টেন্ডেন্সি যেটা আমি এখন করতেছি, এটা যদি আমি চেঞ্জ না করি এখন, তাহলে কি ওইটা আমার আমার যে মানে আমার যে ওয়েতে প্র্যাকটিসটা করা হচ্ছে, সেই প্র্যাকটিসটা আসলে আমার ওই এক্সামের মতো করে হচ্ছে না। এক্সামে যে যখন দেখবো যে আমি এটা করা যায় না, তখন তো আমাকে বলতে হবে হায় হায়, আমি কিসের ভিতরে এসে পড়লাম। ঠিক আছে, আচ্ছা, মানে কন্ট্রোল এফ দিয়ে সার্চ করার অপশন কি আছে? ডেফিনেটলি নাও। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি নাও। আপনি আপনি যে ব্রাউজার দিয়ে ঢুকতেছেন সেটা হচ্ছে ক্রোম ব্রাউজার, আর আপনি ওখানে যে যেভাবে আপনাকে ঢুকাই দিবে ওটা হচ্ছে ডেডিকেটেড সার্ভার। তো ওইখানে কন্ট্রোল+F এর ওই অপশনসটা কাজেই লাগবে না কোনো। বুঝতে পারছেন? কন্ট্রোল+F যদি কাজে লাগতো, তাহলে স্টুডেন্টদের দেখতেন যে 8-9 এর বর্ণা বেয়ে গেছে আর কি। ঠিক আছে, যারা আরেকটা জিনিস কি, মোটামুটি ওখানে একটু, কোনো কাগজ আমরা ইউজ করতে পারবো? কাগজে লিখে রাখবো? আপনাকে কাগজ দিবে, ওরাই দিবে, আচ্ছা, ওরাই আপনাকে কাগজ দিবে। ঠিক আছে, এই কাগজটা দেখেন, এই যে যে কাগজটা দেওয়া হয়, এই কাগজটাও কিভাবে ইউজ করতে হয় তারও কিছু নির্দিষ্ট স্ট্র্যাটেজি আছে। ঠিক আছে, এই কাগজটা আপনি সর্বক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবেন না, এবং এই কাগজের ব্যবহারটা সবচেয়ে বেশি প্রমিনেন্ট হয়ে দাঁড়ায় হচ্ছে আপনার লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে। লিসেনিংও আমাদেরকে কাগজ দেয়। এই কাগজটা কোন স্পেসিফিক সেগমেন্টে আমাকে ইউজ করতে হবে, কোথায় ইউজ করলে আমি সব থেকে বেশি বেনিফিট পাবো, সেটা কিন্তু আপনাকে আগে থেকেই ডিসাইড করে যেতে হবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য মেইন কনসার্ন অফ দিস। আমি স্যার, এখানে, বানান জি, কারেকশনের কোনো অপশন থাকবে কি? মানে বানান কি কারেকশন করা যাবে? অনেক সময় দেখা গেল আমাদের রাইটিং এ বানান ভুল হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে কি কি করা যাবে? বানান অবশ্যই আপনি কারেকশন করতে পারবেন না কেন? অবশ্যই পারবেন কারেকশন করতে, আপনি বানান কারেকশন করতে পারবেন। ওকে, না আমি ভাবলাম আবার এরকম কিনা যে একবার যে অ্যান্সারটা দিলাম ওটা একবারে লক হয়ে গেল, ওটার কারেকশনের কোনো ওয়েই নাই, বা একটা না ওয়ার্ড ইয়া করলাম। না 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 ভাইয়া, এটা মানে জিনিসটা আসলে এরকম না। ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল। আপনি there is a lot of misconceptions regarding like to rewrite something or like this, right? So আপনি অবশ্যই রিরাইট করতে পারবেন, even if you don't want anything to put on, then you can definitely remove it from the segment as well. Okay, you have the complete freedom there. এবং এর কোনো আরেকটা কনসেপশন মানে মিসকনসেপশন থাকে, সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন সেগমেন্টটা করতেছেন, তো অনেকে চায় টাস্ক 2টা করতে, তো আপনি টাস্ক 2 করতে পারবেন কিনা। এখানে আপনার যে কোনো সময় আপনি টাস্ক 2 করতেছেন, আপনার এখন মনে যাচ্ছে আমি টাস্ক 2 এখন দেখবো না, আমি এখন টাস্ক 1-এ আসবো, আপনি সেটাও করতে পারেন। ঠিক আছে, এটাতে কোনো ধরনের কোনো নির্দিষ্ট কোনো লিমিটেশনস এন্ড কোনো কিছুই নেই মূলত। তো যেমন রাইটিং পার্টটা স্যার, আমি যদি চাই ফার্স্টে পার্ট 2টা লিখবো, সেটা আমি লিখতে পারবো, দেন পার্ট জি 1-এ হ্যাঁ, যেতে পারবো? হ্যাঁ অবশ্যই আপনি পার্ট 2-তে যেতে পারেন, পার্ট 1-এ যেতে পারবেন। সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট লাইক দ্য এক্সাম স্ট্র্যাটেজিস, এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো, জাস্ট গিভ মি এ মোমেন্ট, আই নিড টু পুট অন বিফোর উই গো দেয়ার। সো এখানে আমি একটা জিনিস দেখাই, ক্যান ইউ গাইস সি দিস ওয়ান? এই লেখাটা কি দেখা যায়? জি দেখতে পাচ্ছি। ওকে, এইটা হচ্ছে দেখেন, এটা হচ্ছে জাস্ট আমি একটা স্ক্রিনশট আমার মানে একটা ফেসবুকের গ্রুপ থেকে, আইএলস এর যে গ্রুপগুলো আছে, এই আইএলস এর গ্রুপগুলো থেকে আমি এটা
কালেক্ট করেছি জাস্ট টু গিভ ইউ গাইস এ হেন্ট। এখানে একটা স্টুডেন্ট গতকালকে এক্সাম দিছে, গতকালকে এক্সাম দিছে, হ্যাঁ গতকালকে এক্সাম দিছে, উনি আজকে ওনার রেজাল্টটা পেয়ে গেছে। আপনারা জানবেন যে কম্পিউটার বেজে ওরা সময় নেয় হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 2 to 3 days। অনেকে আছে আজকে এক্সাম দিছে কালকেই দুপুরের ভিতরে রেজাল্টটা পেয়ে গেছে, ঠিক আছে, এরকমও হয়। ওকে ওকে, জাস্ট গিভ মি এ মোমেন্ট। Okay, can you guys see this one, or are you guys viewing some other stuff? Hello, can you guys Yes, see sir. this one? ফার্স্ট Yes, sir. পেজটা দেখা যাচ্ছে। একটা কোন আপনার একটা screen ওয়েবসাইট দেখা চলে আসছে আপনাদের সামনে না? জাস্ট গিভ মি জি এ জি জি। মোমেন্ট, জাস্ট গিভ মি এ মোমেন্ট। আমি যে জিনিসটা দেখে যাচ্ছি, দেখেন এখানে ওই স্টুডেন্টের ফিডব্যাকটা যদি একটু খেয়াল করেন, দেখেন ওখানে বলছে লিসেনিং ভালোই হয়েছে কিন্তু ক্যামব্রিজের তুলনায় অনেক ফাস্ট বলা যায়, 1.25 স্পিড। আপনারা ওর হ্যাঁ, কমেন্টটা আপনার জাস্ট ওর স্ক্রিনটা ইয়েটা জাস্ট দেখা শেয়ার করেন। যাচ্ছে না। আচ্ছা, জাস্ট গিভ মি এ মোমেন্ট। Take your time, sir. We're really sorry. We're just having some technical difficulties. Okay, it actually comes in a while or in and out of nowhere. ওকে, তো এখন এই যে আমাদের আমি জাস্ট আপনাদেরকে এই রেফারেন্সটা দেখাতে যাচ্ছি যে আমি যে বললাম যে আপনাদের বর্তমান কারেন্ট এক্সাম স্ট্রাকচারটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। আমরা কিন্তু এর আগে রিডিংয়ের বললাম যে রিডিংয়ে আপনার প্যাসেজ যেটা কঠিন করে সেটা হচ্ছে প্যাসেজগুলো একটু ডিফিকাল্ট দিয়ে দেয় বা সাম আনইউজুয়াল সেগমেন্ট যেগুলো নর্মালি আপনারা ক্যামব্রিজে দেখেন না। ক্যামব্রিজে কি দেখেন, একটা ওয়ান ওয়ার্ড সেগমেন্ট প্রথমে, তারপরে ট্রু ফলস নট গিভেন, হয়তোবা এখানে আরেকটা মাল্টিপল অ্যান্সার সেগমেন্ট টাইপ অফ কিছু একটা দিয়ে দেয় যে সামারি বলেন, এরকম কিছু একটা বলে দিল। ওকে, so this type of things you normally see in a Cambridge passage. But what is the difference between a Cambridge one and the real exam one? Real exam one হচ্ছে সেগমেন্ট এরকমই থাকে বা কোশ্চেন বা প্যাসেজগুলো এরকমই থাকে, বাট ওদের ডাইনামিক্সটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে ওরা ওইখানে দেখা যাচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন অ্যাড করলো। আমি এরকমও দেখেছি যে সেন্টেন্স ইনফরমেশন ম্যাচিং সেটা ফার্স্ট সেগমেন্টে দিয়ে দিয়েছে, মানে ফার্স্ট প্যাসেজে। তার মানে কি আপনি ফার্স্ট প্যাসেজটা কমপ্লিটলি পাচ্ছেনই না। আপনার ফার্স্ট প্যাসেজের ধরন কি থাকে? ফার্স্ট প্যাসেজ আমরা যদি এখানে আপনারা ক্যামব্রিজের প্যাসেজগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকে, প্রথম যে প্যাসেজটা সেটা দেওয়া হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা হিস্টোরিক্যাল অবজেক্ট বা কোনো একটা হিস্টোরিক্যাল জিনিস কোনো একটা পত্রিকায় লেখা হয়েছে বা কোনো একটা বইয়ে লেখা হয়েছে, সেটাই এখানে তুলে ধরা হয়, ঠিক আছে, ওর হিস্টোরিক্যাল সিগনিফিক্যান্স, তারপরে ওদের যে র্যাডিক্যাল একটা চেঞ্জ হয়েছে সেই চেঞ্জটা ওরা কীভাবে হয়েছে, এই সমস্ত জিনিসই হচ্ছে মূলত ফার্স্ট প্যাসেজে দেখানো হয়। দিস আর দ্য এলিমেন্টস দে শো ইন দ্য ফার্স্ট প্যাসেজ। when you go for the second one and the third one, আপনি এখানে কি একটা বিজ্ঞানের ছোঁয়া পাবেন। নর্মাল কথা সেটা হচ্ছে কি, এখানে লট অফ সায়েন্টিফিক্স থাকবে, মানে সায়েন্টিস্ট থাকবে, কিছু সায়েন্টিফিক অবজেক্ট নিয়ে ওরা কথা বলবে, ইনভেনশন নিয়ে কথা বলবে, এবং আমরা যখন প্যাসেজ 3-তে যাব এটা আরও চলে আসবে সায়েন্টিফিক রিসার্চ টাইপ অফ, যেখানে আপনাকে রিসার্চ নিয়ে কথা বলবে, রিসার্চ রিলেটেড টপিক। তার মানে ডেফিনেটলি ইউ আর বাউন্ড টু সি সাম রিসার্চার্স working on some project, or like they're going to give you some topics like list of people, list of researchers, name matching, সেরকম ধরনের কিছু টপিক আপনি পাবেন। ওকে, সো দিস আর দ্য চেঞ্জেস দ্যাট ইউ ক্যান সি। ওকে, বাট এখন আমি যদি আপনাদেরকে এই প্যাসেজ এইখানের এই কমেন্টটা একটু জাস্ট দেখাই, তো এখানে ওই যে একজন আর কি একটু গ্রুপে পোস্ট করছে, ঠিক আছে, ইউ ক্যান সি দ্য স্ক্রিনশট
লাইক আই টুক ইট অ্যারাউন্ড 2 p.m. ওকে, আজকে 7:02 সময় জাস্ট কমেন্টটা দেখলাম। তো এটাই হচ্ছে মূলত আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে রেগুলারলি এক্সামের চেঞ্জটা কি আসছে। রিডিং এর চেঞ্জ হচ্ছে প্যাসেজ ওয়াইজ একটু ডিফিকাল্ট করছে, আর লিসেনিং এ যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনি যা দেখছেন সেগমেন্ট ওটাই থাকে, দুইটা জিনিস ওরা চেঞ্জ আনে। একটা হচ্ছে স্পিড চেঞ্জ করে দেয়, স্পিডটা দিয়ে দেবে 1.25। আমরা কি জানি সাধারণত আস্তে আস্তে করে স্পিড বাড়বে, ওরা কি করে প্রথম থেকেই স্পিডটা 1.25 করে দেয়। আর যখন আপনি একেবারে নাম্বার 3 বা নাম্বার 4 পার্টে আসবেন তখন এই জিনিসটা আরেকটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, মানে 1.25 থেকেও একটু বেশি দিয়ে দেয়। এই কারণেই অধিকাংশ স্টুডেন্টের যে প্রবলেম হয় যখন আপনি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন করতেছেন, এই মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন করার সময় আপনি দেখা যাচ্ছে কে কথা বলতেছে সেটা ধরতে পারতেছেন না। মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন করতে গেলে আপনার কি করা লাগবে, আপনাকে বুঝতে হবে কার মুখ থেকে কথাটা আসতেছে। আমরা কিন্তু এখানে অনেকেই জানি না যে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনের এক্স্যাক্ট টেকনিকটা কি। মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনের যখন আপনি লিসেনিংয়ে করতেছেন আপনাকে বুঝতে হবে কার মুখ থেকে কথাটা আসতেছে এবং সে কি বিষয়ে কথাটা বলবে। এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই প্রেডিকশন করতে হয়। এখানে আপনার কোনো কিওয়ার্ড ম্যাচিংয়ে কাজ হবে না, কোনো কিওয়ার্ড ধরে রেখেও কাজ হবে না, কারণ ও প্যারাফ্রেজিং করবে এবং দে উইল ইউজ এ লট অফ ডিস্ট্রাক্টরস টু ডিস্ট্রাক্ট ইউ ফ্রম দ্য টপিক। সেই কারণে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে কে কি বিষয় নিয়ে কথা বলতে, সেটা হচ্ছে মেইন কনসার্ন থাকা উচিত আপনার। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 1.25 লিসেনিংয়ে 6.5 আশা করেছিলাম, ও আশা করছিল 6.5, এই 1.25 স্পিডের কারণে কাইন্ড অফ ওর 6.5 আর আসতেছে না। রিডিংয়ে পার্ট অন ওর ইজি আসছে, ঠিক আছে, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে সবার ইজি আসবে। পার্ট 2তে অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি দেখে পার্ট 3 আমি আন্দাজে দাগাতে হয়েছে, তবে আমি 6 আশা করেছিলাম, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি। আর রাইটিং আর স্পিকিংয়ে যদি আসেন তাহলে তেমন কোনো ধরনের কোনো ডিফারেন্স আপনি পাবেন না, ঠিক আছে। তো আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লিসেনিং একটু স্পিড আপ করে শুনতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি এই কারণে আমাদের যে ওয়েবসাইট, এই ওয়েবসাইট থেকে আমি আপনাদেরকে জাস্ট ইয়েটা দেখাবো। আচ্ছা স্যার, উনি কত স্কোর পাইছে লাস্টে? না, ওই যে ওনার রেজাল্ট আই গেস পাইনি এখনো। উনি ওই যে বললাম না গতকালকে এক্সাম দিয়েছে, এখনো মনে হয় ওনাকে রেজাল্টটা দেয়নি হয়তো বা। আই থট যে দিয়েছে, বাট ওনার ইয়েটা পড়ে মনে হচ্ছে যে এখনো পাইনি, উনি আশা করতেছে আর কি। স্যার মেবি কি আপনার আজ কি দিন দিন কোডিং করতেছে? একটু দেখেন, এখানে আমি বলি আপনাদেরকে আগে কম্পিউটার বেস টেস্টের সিস্টেমটা আগে বুঝতে হবে। আগে কি ছিল, এখন কি আছে। আগে আমি যদি আগের কথা বলি, কম্পিউটার বেস টেস্টের আগে কি হইতো, মনে করেন আজকে গতকালকে শুক্রবার ছিল, তো শুক্রবারে সাধারণত কিন্তু আইএলস এক্সামগুলো হয়, আপনারা জানেন কম বেশি। তো শুক্রবারের এক্সামটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, শুক্রবারে যদি বাংলা মানে আইএলস রিডিং এক্সাম হয় বা যে এক্সামই হয়, এই রিডিং এক্সামের যতগুলো প্যাসেজ আছে, মানে যে প্যাসেজ পাবে সারা বাংলাদেশে, আইডিপি হোক ব্রিটিশ কাউন্সিল হোক, একই প্যাসেজ। আপনারা যারা আগের সিস্টেমটা জানেন তারা খুব ভালোভাবেই জানেন যে আপনাদের ওই আগের প্যাসেজগুলো এভাবেই দেখানো হইতো। সারা বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল বলেন, আইডিপি বলেন, সব এক প্যাসেজ। এখন রাইট নাও যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। এক স্টুডেন্ট এক ধরনের রিডিং প্যাসেজ পায়। যেমন আপনি পাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে যে রিডিং, আপনার বন্ধু সেম দিনেই পরীক্ষা দিচ্ছে, সেম রিডিং পাচ্ছে না। এবং এগুলো কিন্তু অলরেডি প্রুভেন। আমাদের এখান থেকে যারা স্টুডেন্টগুলো পরীক্ষা দিচ্ছে আমরা কিন্তু তাদেরকে শুনতেছি যে ভাই আপনি কেমন প্যাসেজ পেয়েছেন, কি প্যাসেজ পেয়েছেন। একই দিনে দুইজনের কাছে শুনলে দুইজন দুই রকম, কারোর কোশ্চেনের সাথে কারোর কোনো মিল নাই। ইভেন একই টাইমে যারা দিচ্ছে তাদের কোশ্চেনের সাথেও আপনি মিল পাবেন না। 10 জন থাকলে তারা দেখা যাচ্ছে 5 রকমের প্যাসেজ পাইছে, শাফলিং করে দেয়। এই কারণেই এই যে মানে এক্সামটা অতিরিক্ত পরিমাণে হওয়ার কারণে এখানে যে জিনিসটা হয়, আগে যেটা হইতো না, একটা প্যাসেজ আজকে এক্সামে দিছে মানে কি ওইটা আর আপনি পাবেন না। আমরা কিন্তু স্টুডেন্টকে এটাই বলতাম যে ভাই এইসব টেস্ট মেস্ট এগুলো বাদ বাকি এগুলো করে কোনো লাভ নেই, কারণ যে প্যাসেজ যেটা পাইছেন অলরেডি ওইটা আপনার চলে গেছে, ও আর আসবে না। এখন কিন্তু জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাহলে কি রিসেন্ট টেস্টগুলো প্র্যাকটিস করব না? এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। সেটা হচ্ছে রিসেন্ট টেস্ট হচ্ছে এখন সব থেকে তুরুপের তাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক আছে। কারণ রিসেন্ট টেস্টগুলা দেখলে আপনি কি বুঝতেছেন, কারেন্ট এক্সামস ডাইনামিক্স, কেমন এক্সামটা হচ্ছে, কি টাইপ অফ কোশ্চেন তারা দিচ্ছে, কি টাইপ অফ জিনিস তারা আমাদের কাছে এক্সপেক্ট করতেছে, কি টাইপ অফ এক্সপার্টিস আমার দরকার এই প্যাসেজগুলো সলভ করার জন্য। এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট। এটাই হচ্ছে বর্তমানে আপনার প্রয়োজন, ওকে। আর আপনার যদি আমরা লিসেনিংয়ে বলি, লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রেও হচ্ছে ওই যে
আপনার স্পিড আপ হচ্ছে, তো আপনার কি দরকার, ওই স্পিড আপ অডিওগুলো দরকার, এবং যেগুলো আসলে ক্যামব্রিজের মতো না, ক্যামব্রিজ থেকে আলাদা, কারণ ক্যামব্রিজ তো করে করে আপনি অভ্যস্ত, একই জিনিস স্পিড আপ শুনে কি করবেন, আপনার ডিফারেন্ট কিছু দরকার, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ইনিশিয়েটিং উইথ দ্য প্রজেক্ট কল দ্য ILCBT আনলিমিটেড মক প্যাকেজ। বেসিক্যালি এই প্যাকেজে আপনি হচ্ছে এইখানে আপনার প্রিমিয়াম লিসেনিং টেস্ট পাবেন। উই আর অফারিং ইউ প্রিমিয়াম লিসেনিং টেস্ট দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি আউট অফ দ্য মানে ক্যামব্রিজ টাইপ অফ লিসেনিং থেকে একটু আলাদা, এবং এখানে আমাদের অডিওগুলো ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেওয়া, যাতে করে আপনার এই ফাস্ট ফরওয়ার্ড অডিওগুলো করতে করতে আপনার প্র্যাকটিসটা হয়ে যায়। কারণ ইটস অল অ্যাবাউট হাউ ইউ আর ট্রেনিং ইউর ইয়ার। আপনার যে কান আছে এটাকে আপনি কিভাবে ট্রেন আপ করতেছেন সেটার উপরেই হচ্ছে ম্যাটার করে আপনার এই লিসেনিং ইয়েটা আর কি, লিসেনিং এর স্যার আমি নাম্বার একটা পাওয়ার প্রশ্ন বিষয়টা। করতে পারি? স্যার হ্যাঁ, একটা অবশ্যই। কোশ্চেন করতে পারি? হ্যাঁ, ওয়ান বাই ওয়ান বলেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ভাইয়া আগে বলুক তারপর। না না, জি। আই অলওয়েজ সে লেডিস ফার্স্ট। আপনি বলেন, আপনি বলেন, সমস্যা নেই। যে ভাইয়া বলছে উনিও জানে লেডিস ফার্স্ট, আপনি বলেন, সমস্যা নেই। সরি ভাইয়া। আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ওই ফাস্ট ফরওয়ার্ড যেটা বললেন করা, আমি নর্মালি যখন প্র্যাকটিস করি আপনার মানে বিশেষ করে সেকেন্ড টাইম আমি 1.25 এ করে আবার ওটা শুনি আর কি। তো আপনাদের এখানে যেটা করার দেয়া আছে সেটা কি অলরেডি ফাস্ট, মানে এটা কি আহ আহ, আরেকটু বাড়ানো কমানো এভাবে কি যায়, মানে এটা কি পসিবল হয়? না না, এটা হচ্ছে আপনার অ্যাকচুয়াল এক্সাম সিস্টেমে করা, তো এটা আপনি আচ্ছা, ইয়ে করতে পারবেন না। এটা হচ্ছে আপনার ওই চেঞ্জ করতে পারবো আমাদের না? ওইখান থেকে অলরেডি বিল্ট ইন ভাবে ওইটা মানে ইয়ে করা আছে, স্পিড আপ করা আছে, এবং এর ভিতরে অনেকগুলো ভ্যারিয়েশন আছে। ইটস নট লাইক যে আপনি যতগুলো আছে সবই একই স্পিডে পাবেন, কোনোটা একটু বেশি, কোনোটা একটু কম, কোনোটা আবার ক্যামব্রিজের মতো করেও আছে, ঠিক আছে। ও, মানে ভাইয়া আমাদের এটাতে এখনকার কি তাহলে খুব স্পিডটা বেশিই থাকে, মানে এটা একটু কনফার্ম যে বেশি থাকবে, স্পিডটা হ্যাঁ, বেশি? একটু বেশি থাকবে, একটু বেশি থাকবে, ক্যামব্রিজ থেকে একটু বেশি থাকবে। এবং ওই যে বললাম আপনাদেরকে, আপনারা যদি এক্সাম সম্পর্কে জেনে থাকেন তাহলে যে জিনিসটা দেখবেন, আপনাদের ফ্রেন্ড বা আপনার বিভিন্ন গ্রুপে দেখবেন বলে কি আমাকে নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস 3 ওয়ার্ডস দিয়ে দিছে লিসেনিংয়ে, এরকম ধরনের কোনো কমেন্ট কে কে পাইছেন, দেখছেন যে নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস 3 ওয়ার্ডস লিসেনিংয়ে আসতেছে, কে কে দেখছেন লিসেনিংয়ে নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস 3 ওয়ার্ডস? এটা ভাইয়া মক টেস্ট দিয়েছিলাম একবার, মানে নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস 3 ওয়ার্ডস ছিল। এক্স্যাক্টলি, ওই যে ওইখানে নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস 3 ওয়ার্ডস আপনি একটা মক দিছেন, তাই তো? এই একটা মকে আপনাকে নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস 3 ওয়ার্ডস এটা কেন দিছে? এর প্রধান কারণ হচ্ছে যাতে আপনার মানে আপনার এক্সামে এটা আসার পসিবিলিটি আছে, এবং কারেন্ট এক্সাম প্যাটার্নটাই হচ্ছে এরকম। দুইটা জিনিস চেঞ্জ করে, আমি কিন্তু আগেই বলেছি। একটা হচ্ছে আপনাকে দিবে নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস 3 ওয়ার্ডস এইটা, আর একটা হচ্ছে স্পিড আপ অডিও। এই দুইটা জায়গাতে আপনাকে লিসেনিংয়ে আটকাবে, আর বাদ বাকি কোনো জায়গা নেই যেটা হচ্ছে আপনার কোনো আনইউজুয়াল কোনো সেগমেন্ট যেটা আপনি আগে কখনো দেখেন নাই, এরকম কিছুও দিবে না। প্লাস আপনার যে মানে কি বলে ওটা, মানে ডিফিকাল্ট ভোকাবুলারি টাইপ অফ কোনো জিনিস যেটা আপনি মানে বুঝতেই পারবেন না, এরকম ধরনের কোনো কিছু দিবে না। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। জাস্ট আপনার কানটাকে ট্রেন আপ করতে হবে। আপনার লিসেনিং সম্পর্কে আপনাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেটা হচ্ছে লিসেনিং এক্সাম করতে গেলেও হয়তো আমার অনেক ভোকাবুলারি জানার প্রয়োজন আছে। নো, অনেকেই দেখবেন ভালো ইংলিশ মুভি বুঝতে পারে, মানে ইংলিশ মুভিতে যখন দেখে তারা ইচ অ্যান্ড এভরি সেন্টেন্স তারা ট্রান্সলেশন করতে পারে। ডাজেন্ট মিন যে প্রতিটা সেন্টেন্সে যদি 10টা করে ওয়ার্ড থাকে এই 10টা ওয়ার্ডের মানেই কিন্তু আসলে ওরা জানে না। বাট ওরা যেটা করে সেটা হচ্ছে কি, কোনো একটা মানে সেন্টেন্সে যদি 5টা ওয়ার্ডও জানে, 5টা ওয়ার্ড থেকে 10টা ওয়ার্ডের মানেটা বের করে ফেলে বা একটা সামারি করে ফেলে। এটা মানে কি, এটা হচ্ছে আপনার কানকে আপনি ওইভাবেই ট্রেন আপ করেছেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওরা করে, আপনাকেও এই সেম কাজটাই করতে হবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই আপনি এখানে ওয়ান্স ইউ আর ডান কমপ্লিটিং দ্য লিসেনিং টেস্ট অফ ক্যামব্রিজ মডিউল স্টার্টিং ফ্রম 1 to 20, 1 থেকে 20 পর্যন্ত আপনার ক্যামব্রিজ মডিউল আছে। অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ আর ডান ডিলিং উইথ দ্যাট, দেন ইউ ক্যান গো ফর দ্য প্রিমিয়াম টেস্ট। উই হ্যাভ প্লেন্টি অফ দ্যাট। ইউ ক্যান সি 30, can see 30. And it's not only that, ওই যে বললাম যে আপনি কোন একটা ইনস্টিটিউশনে মক টেস্ট দিতে গেছেন and you are getting only one, like on a simple glimpse or a very small glimpse of what they have. But what happens, you get all the materials at one time, and whenever you feel like practicing, then you can go for. Or like
আপনি যখন ওই ইনস্টিটিউশনে মক টেস্ট দিবেন, ও আপনাকে এরকম নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস 3 ওয়ার্ডস একটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড একটা অডিও দিয়েছে। ক্যান ইউ আস্ক দেম দ্যাট ক্যান ইউ গিভ মি দ্য ট্রান্সলেশন অফ দ্য অডিও or transcript of the audio? No, they will not give you. You're only getting the feedback or only getting the score, like you got 6 or 6.5. No explanation of that score. Why you did that? Why you got that score? But আপনি যদি ওইটাকে চান যে আমি একটু ইভ্যালুয়েট করব, যে আসলে কোন কোন জায়গাতে আমি স্পেসিফিক্যালি মিস্টেকটা করলাম, কোন কোন জায়গাতে আমি আসলে ও যেটা বলছে সেটা আমি বুঝতে পারি নাই, বা অডিওটা হচ্ছে এরকম, আপনার কি জানতে ইচ্ছা করে না? এখানে অনেকেই আছে যে যারা অডিওটা দেয়, অডিওর ট্রান্সলেশনটা দেখতে চায়, আর কোন কোন জায়গাতে অ্যান্সারটা ও ভুল করেছে সেই জায়গার কোন অডিও বা কোন ওয়ার্ডটা উনি আসলে বুঝতে পারে নাই, এই জিনিসটা হচ্ছে ওরা খুঁজে, তাই তো? এই কারণেই হচ্ছে মূলত আমাদের এই সিস্টেমটা ডিপ্লয় করা, যেখানে এই যে মনে করেন আপনি প্রিমিয়াম লিসেনিং টেস্ট দিচ্ছেন। ক্যামব্রিজে তো আমাদের আছেই, এই সেম জিনিসটা ক্যামব্রিজেও আছে, তো আমি প্রিমিয়াম টেস্টেই দেখা দিচ্ছি। দেখেন, এটা আপনি যখন টেস্টটা দিতে যাবেন, এই যে হচ্ছে দিস ইজ দ্য ইন্টারফেস উড বি লুকিং লাইক, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে আমার অডিওটা প্লে হয়ে গেল। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার অডিও, এবং এখানে লেটস আপনি এইটা আনসার করলেন, হ্যাঁ, আনসার করে আপনি এটাকে সাবমিট করবেন। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার যখন আপনি অ্যান্সার করবেন, দে উইল গিভ ইউ দ্য ব্যান্ড স্কোর অ্যান্ড দ্য ডেসক্রিপশন হেয়ার। এখানে যখন আপনি ইন্টার রিভিউ অ্যান্ড এক্সপ্লেনেশনে যাবেন, দেন দ্য ম্যাজিক হ্যাপেন্স ইজ দিস ইজ ইউর ট্রান্সক্রিপ্ট অর দ্য ট্রান্সলেশন অফ দ্য অডিও। ওইখানে হচ্ছে আপনার প্রতিটা আনসার কোন পার্ট থেকে, স্পেসিফিক এই কনভারসেশনের কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে, ওই জিনিসটা এক্স্যাক্টলি সেই লোকেশনে ওইখানে জায়গাটা দেওয়া আছে, এক্সপ্লেনেশন ই সহ, আপনার মার্কিং সহ। এবং নট অনলি দ্যাট, আপনি যখন ইউ গো এ লিটল বিলো, মোমেন্ট, এটা হচ্ছে আপনার টাচ স্ক্রিনে একটু নট দ্যাট ফ্রেন্ডলি। সো এখানে আপনি যখন 1-এ আছেন, আপনি যখন ইউ ক্লিক অন, লেটস সে আপনি উপরে আছেন, আপনি এখন চাচ্ছেন যে আমি 1 নম্বরের অ্যান্সারে যেতে চাই, কি অ্যান্সার, ইউ ক্লিক টু লোকেশন, ও ওইখানে এক্স্যাক্টলি নিয়ে যাবে। এই কনভারসেশনের উপর বেস করেই হচ্ছে মূলত আপনার অ্যান্সারটা বলছে। দেখেন, এর আগে কিন্তু একটা লং কনভারসেশন হয়ে গেছে। আমি কি বললাম যে আমাদের এই যে সিস্টেমটা আছে, এই সিস্টেমটা হচ্ছে এমনভাবে বিল্ড আপ করা যেমন স্টুডেন্টরা এরকম ধরনের কিছু সিচুয়েশন ফেস করে। প্রথম পার্টে দেখেন, প্রথম পার্টে কি হয়, এরকম ধরনের সিচুয়েশন আপনারা হয়তো বা লাইফে কোথাও বা কোনো মক টেস্টে যেও ফেস করছেন হয়তো বা। আপনি রেকর্ডিং শুনতেছেন তো শুনেই যাচ্ছেন, প্রথম পার্ট, এখনও প্রথম কোশ্চেনে আসেই নেই। এই যে লং টাইম ধরে আপনি ওয়েট করতেছেন, এটা কেমন হয়, এই সিচুয়েশনটা কীভাবে ডিল করতে হয়, তার জন্য এই যে দেখেন আমাদের এখানেও সেম, আপনি শুনতেছেন এত পরে যে আপনার অ্যান্সার, এই প্রবলেমটাও কিন্তু এখানে সলভ আছে। তো আপনি যদি উপরে থাকেন, ইউ ক্লিক অন দিস, ও ডিরেক্টলি ওখানে চলে আসবে অ্যান্ড দে উইল ডু দ্য বিপিং, যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন যে এখানে অ্যান্সার হয়েছে। নট অনলি দ্যাট, এইখানে হচ্ছে দেখেন আপনার ওইটার এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে, এই যে জিনিসটা কেন আসলে ওইটা হইল, কেন ওই রেকর্ডিংটা বা ওই জায়গাটা, যেমন এখানে অনেক জায়গাতে দেখবেন মিসকনসেপশন হয়, একই ধরনের আনসার 2 জায়গাতে দেওয়া আছে, মানে একই ধরনের, একই টাইপ অফ, বা টাইম ফ্রেম যদি বলা থাকে, দেখা যাচ্ছে এক জায়গায় 6:30 আছে, এক জায়গায় 8:30 আছে, আপনি ধরছেন 6:30, অ্যান্সার তো 8:30, কেন 8:30 হইল এর এক্সপ্লেনেশন সহ এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হোয়াট ইউ গেট আউট অফ দি ফাস্ট ফরওয়ার্ড অডিও। এখানে অডিও আসলে আপনি আবার টেনে দেখতে, মানে টেনে আলাদা আলাদা করে শুনতে পারবেন যখন আপনি এটা সাবমিট করবেন। ওটা তো ওই যে 5 সেকেন্ড করে দেওয়া আছে, সো আপনার ওই আলাদা করে টানতে হবে না, আলাদা করেও আপনি টানতে পারবেন, এই যে জাস্ট লাইক দ্যাট। আবার ওইটা আপনি 5 সেকেন্ড করেও আপনি আলাদা করে টানতে পারবেন। জি ভাইয়া, এটাই আরিফ একাডেমিতে আছে, এই জন্য আমি এটা সাবস্ক্রিপশনটা নিলাম। অনেক ঘেটে ঘুটে দেখলাম যে এইটার কারণে আসলে আমার নেওয়া হলো। এটা হচ্ছে সবচেয়ে, দেখেন এটা তো জাস্ট একটা সিম্পল ফিচার, ওই যে টেনে দেওয়া, বাট যেটা আপনার সবচেয়ে বেশি হেল্পফুল হবে সেটা হচ্ছে ওই যে এই প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফাস্ট ফরওয়ার্ডের অডিও। আপনাদের জন্য যেটা হেল্পফুল হবে, ফাস্ট ফরওয়ার্ডেড অডিও, অ্যাট দ্য সেম টাইম এভরি আনসারের ডিটেল এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড দ্য লোকেশন, কোন কনভারসেশনেরও বেস করে, যাতে করে আপনি আপনার বাসায় একা বসেই, যারা অনেকে আছে সেলফ প্রিপারেশন নিতে চায়, তারা একা বসেই আপনার এই পুরো সিচুয়েশনটাকে অ্যানালাইসিস করতে পারতেছে, ঠিক আছে? তার আসলে তেমন কোনো আদার পিপলের কাছে আমাদের এক্সামেও তো সেম ফরম্যাটটাই ফলো করে না? এক্স্যাক্টলি ভাই, এই সেম ফরম্যাটটাই এখানে ফলো আপ করা হবে, এই সেম ফরম্যাট, জাস্ট এক্স্যাক্টলি লাইক দিস ওয়ান।
তার ওকে মানে আমরা যখন নাকি মানে এক্সাম দিচ্ছি তখন আমি যে জিনিসটা বেসিক্যালি জানতে চাই যে মানে কোন কোন জিনিসটা আমি শুনতে পারি নাই ওটা কি আবার টেনে আবার দেখতে পারবো বা আবার শুনতে পারবো এরকম সব পসিবল তো? ওকে আমি এটা একটু বলি, সেটা হচ্ছে আপনি যখন এক্সামটা দিবেন, এটা হচ্ছে আমরা খুবই রিয়েলিস্টিক রাখার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? তো আপনি যখন এক্সামের ইন্টারফেসে থাকবেন তখন আপনি টানতে পারবেন না, বাট আপনি যদি চান যে আমি সেম অডিওটা আমি এইখানে এসে দেখব, বাট আমি আবার এই যে এইটা দেখবো না, তাহলে আপনি এটা এরকম করে দেন, এই যে আপনার কোশ্চেন চলে আসে শুধু, আপনি না এখান আমি থেকে টেনে টেনে এক্সামের শুনতে ক্ষেত্রে পারবেন। বলছি যে এক্সামের সময় কি আমি টেনে টেনে শুনতে পারবো বা আমি আবার ব্যাকে যেয়ে শুনতে পারবো এরকম না কিছু না 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 পসিবল? না, there is no way, there is no way, there is no way, আচ্ছা, ওইটা ওটা করতে লাইভ পারবেন না ভিডিও ভাই। লাইভ অডিও? লাইভ অডিও, লাইভ অডিও, Okay. এবং এটা স্যার এরকমই আমার স্ট্রিক্ট। স্যার আমার জি একটা প্রশ্ন ছিল। বলেন। I have a question, sir. Authentic জি recent youth question গুলো কি আপনাদের এখানে সব পাওয়া যাবে? মানে হ্যাঁ, আর ইউ টকিং অ্যাবাউট দ্য রিডিং টেস্ট? reading or listening both? ওকে, লিসেনিং, এই যে টেস্টগুলো, এইগুলো হচ্ছে লিসেনিং বিভিন্ন রিসেন্ট টেস্ট থেকে, আবার আমাদের যে রিসেন্ট টেস্টগুলো দেওয়া আছে এগুলো আছে পুরো সাউথ এশিয়া রিজনকে কভার আপ করে। সাউথ এশিয়া রিজন, ইটস নট লাইক ইন আওয়ার বাংলাদেশ রিজন ফর দিস ওয়ান, বাট দ্য রিডিং ওয়ান যেটা হচ্ছে, কারণ যে লিসেনিং স্পেসিফিক এক্সাম মানে স্টুডেন্টের কাছ থেকে শুনে ওই অডিওটা কালেক্ট করা, এটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো এটা হচ্ছে কি হয়, আমাদের যে আদার রিসোর্সেস আছে বা আমাদের সাউথ এশিয়ান বিভিন্ন গ্রুপস আছে টেলিগ্রামসে বা আদার থিংস, ওইখান থেকে আমরা রিসেন্ট টেস্টগুলো যাচাই বাছাই করে ওখান থেকে কালেক্ট করি, দেন উই ডু সাম মডিফিকেশন দেয়ার অ্যান্ড দেন উই পুট দ্য ট্রান্সলেশনস লাইক দিস ওয়ান অ্যান্ড অলসো পুট দ্য এক্সপ্লেনেশন। এটা হচ্ছে মূলত আমাদের লিসনিংয়ে করা হয়, বাট রিডিংয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের রিজিয়নটা অ্যাভেলেবেল আছে, আর আদার্স যে এটা আছে এটাও অ্যাভেলেবেল আছে, কারণ যে কোশ্চেন রিপিটেশন হচ্ছে জাস্ট স্টুডেন্টের কাছে শুনো কোন প্যাসেজ আসছে, সেটা দ্বারা সার্চ করো, সার্চ করে ওটা আমরা খুঁজে বের করি বা আমাদের যারা সোর্স আছে সোর্স থেকে আনি, এনে ওইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের এখানে ডিপ্লয় করা হয়। এবং এইটা আপনি যখন আমাদের এই সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজটা পারচেস করবেন, দেন উইল গেট দ্য অ্যাক্সেস অফ দি এই যে ইফ ইউ গো টু দ্য রিসেন্ট টেস্ট, ওকে, এই যে দিস ইজ দ্য বাট রিসেন্ট টেস্ট, এবং এটা মান্থ ওয়াইজ দেওয়া আছে, এই যে যেমন জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। লিসেনিং নাই, লিসেনিংটা নাই? না, লিসেনিংটা ওই যে যেটা বললাম, লিসেনিং এর হচ্ছে ফুল মান্থ ওয়াইজ নাই, যেমন ওইখানে যে 30টা ওগুলো তো রিসেন্ট অডিও, বাট ওইগুলো মান্থ ওয়াইজ দেওয়া নাই, কারণ যে ওইটা হচ্ছে ওই যে বললাম যে কোন মান্থে কোন এক্সাক্ট অডিওটা আসছে এটা বের করা ইজ ভেরি কোথায় ডিফিকাল্ট। পাবো যেটা ওটা? আসলে ওটা কোথায় পাবো? এটা ওই যে স্যার আমাদের what about এই যে লিসেনিং সেগমেন্টে আপনি যখন আসবেন, আমাদের সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজটা যেটা, এই সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজটা যারা পারচেস করবেন তারা এই লিসেনিং টেস্টে আসলে এই উপর থেকে শুরু করে 20 থেকে ক্যামব্রিজ শুরু করে 1 পর্যন্ত পাবেন ফার্স্ট, এই যে 20 থেকে শুরু করে 1 পর্যন্ত, এর একের পরেই হচ্ছে আপনার ক্যামব্রিজ এই প্রিমিয়াম যেটা, রিসেন্ট স্যার টেস্ট কোশ্চেন ছিল এই যে না, প্রিমিয়াম, বলছি Sir, what রিসেন্ট about টেস্ট, প্রিমিয়াম লিসেনিং গুলো কি এগুলো প্রিমিয়াম লিসেনিং টেস্ট, হ্যাঁ এগুলো রিসেন্ট টেস্ট। হ্যাঁ, sir, what about writing and speaking, sir? রাইটিং এর স্পিকিং এর ক্ষেত্রে সেম, এই যে আপনি এসে আসবেন, দেখেন উই হ্যাভ দোজ থিংস অ্যাজ ওয়েল, এই যে এখানে রিসেন্ট টেস্ট অ্যাড করা আছে, হুম। নট দিস ওয়ান, এই যে ভাইয়া এখান- এবারটা কখন এই দিবেন যে হচ্ছে আমাদের? আপনার ক্যামব্রিজ শেষ, 1 থেকে 1 পর্যন্ত শেষ, এই যে এখানে প্রিমিয়াম রাইটিং টেস্ট। ভাই একটা প্রশ্ন করতে পারি? জি তো বলেন। এই যে আইএসএস যে মেইন এক্সাম, সেখানে ওই আপনাদের ক্লাসের মধ্যে বলছিলেন আর কি, যে 4টা মডিউলে যখন আমি প্রথম মডিউল করা হবে আমাকে যে অ্যান্সার গুলো চেক করার জন্য সময় দিবে, সেই সময়টা আমি হচ্ছে পরের মডিউলে কোশ্চেন করার কাজে ওইখানে খরচ করতে। তো ওভাবে করার পর আমি যখন 4টা মডিউল শেষ করব তখন আমি কিছুটা সময় পাবো। আমি যদি কোনো কারণে অ্যান্সার গুলো একটা চেক দিতে চাই, যেমন গ্রামাটিক্যাল বা ওরকম কোনো কিছু চেক দিতে চাই, এবং ওই চেক করতে গিয়ে যদি সময় শেষ হয়ে যায়, এটা কি অটো সাবমিট হয়ে যাবে না, নাকি আমাকে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে এরকম কোনো? আপনার সাবমিট হবে না, এটা হচ্ছে সিস্টেমটা লক হয়ে যাবে, আপনি আর কিছুই লিখতে পারবেন না, অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য টাইম এন্ডস আপনার সিস্টেমটা লক হয়ে যাবে। ওকে, এইখানে আচ্ছা, আপনার লক তো হয়ে যাবে, কিন্তু মানে সাবমিট সেক্ষেত্রে করতে বাউন্ড টু, আপনাকে তখন ম্যানুয়ালি সাবমিট করতে হবে। আচ্ছা করা তো যাবে তাই না? এমন তো হবে না যে আমি ওই সময় সাবমিট বাটন দিলাম না, এই কারণে কোনো কারণে আমার ওই কোনো অ্যান্সারই না না, এরকম কোনো তাদের চান্স নেই আপু, এরকম কোনো চান্স নেই, আচ্ছা, সাবমিট আচ্ছা। আপনার হবেই, আপনি এক্সাম দিতে বসছেন, আপনার সাবমিট হবেই, ওটা নিয়ে আপনার কোনো টেনশন নেই।
আচ্ছা, এটা স্যার মানে ঠিক আছে, কোনো এবং দেয়ার উইল বি ইনভিজিলেটর ইন দ্য, মানে আপনার যে এক্সামে আপনি একা থাকবেন না, আপনার ইনভিজিলেটর থাকবে, সে কনস্ট্যান্টলি আপনাদেরকে দেখবে। এবং ইফ ইউ হ্যাভ এনি ইস্যুস, ওকে, দেন ইউ ক্যান জাস্ট টেল হিম অ্যান্ড হি উইল প্রবাবলি গিভ ইউ দ্য সলিউশন। ভাই স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। ভাই আমার একটা জি প্রশ্ন ভাই, আছে। জি ভাই বলেন। আমার হ্যালো। প্রশ্নটা হচ্ছে, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখন তো কম্পিউটার বেসড হয়ে গেছে, তো কম্পিউটার বেসড ক্ষেত্রে কি আবার নতুন নিয়ম চেঞ্জ করছে নাকি, যে রাইটিংটা পেপার বেসডে দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, রাইটিংটা পেপার পেজে দেওয়া যাবে ভাই, এটা চেঞ্জ মানে করবে আর কি, করে নাই, এটা করবে আর কি। এবং কবে এক্স্যাক্টলি করবে, কোন মান্থে, এই সম্পর্কিত কোনো ক্লিয়ার তথ্য এখনো দেয়নি। তো আমরা যেটা এক্সপেক্ট করতেছি, মানে আমাদের এক্সপেকটেশন যেটা, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের মে, তো এটা হচ্ছে এপ্রিল, মে, জুনের শেষের দিকে বা জুলাইয়ের শুরুর দিকে এটা মানে মানে ইয়ে হইতে পারে আর কি। ভাই এটা কি শুধু রাইটিং এর ক্ষেত্রে হতে পারে না? শুধুমাত্র রাইটিং এর ক্ষেত্রে ভাই, এবং এটা অপশনাল থাকবে। কেউ যদি চায় যে আমি কম্পিউটারে দিব, সে কম্পিউটারে দিতে পারবে। কেউ যদি চায় আমি লিখিত দিব, সে লিখিত দিতে পারবে। ওকে, ধন্যবাদ। ভাইয়া আমি আপনাদের সাবস্ক্রিপশনটা নিয়েছি। কি ফোন দিয়ে প্র্যাকটিস করা যাবে? এর হ্যাঁ, জন্য এটা কি ফোনেও ল্যাপটপ? প্র্যাকটিস করতে, এটা আপনি ফোনেও প্র্যাকটিস করতে পারেন, বাট উই ডোন্ট রিকমেন্ড দ্যাট, কারণ ফোনে আর কম্পিউটারে একটু ডিফারেন্স আছে। বাট আপনি ফোনেও প্র্যাকটিস করতে পারবেন। ইটস এ মানে মোবাইল ফ্রেন্ডলি অ্যাপ অ্যাজ ওয়েল। রাইটিং এর সাথে ভাইয়া কোনো কিছু চেঞ্জ আসে নাই, তাই না? আমি হচ্ছে না না, পেপার রাইটিং এ বেসড কোনো চেঞ্জ লাস্ট, আসেনি। কোনো চেঞ্জ নাই। ভাইয়া স্যার এখন আপনি হচ্ছে যে লিসেনিং এবং রিডিং, ভাই শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ভাই, ওয়ান বাই ওয়ান বলেন। ভাইয়া এখন তো লিসেনিং এবং রিডিং দুটাতেই তো হচ্ছে যে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপের ব্যাপারটা চলে আসছে। তো হুম হুম। আমরা যে এই প্রিমিয়াম টেস্ট এটাতে মানে মানে ইয়ে করবো, কি বল প্র্যাকটিস করবো, সেই ক্ষেত্রে কি এই ফিচারটা পাবো কিনা? এইটা হচ্ছে আমাদের ক্যামব্রিজের যে মডিউল আছে ওইখানে দেওয়া আছে, এই ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপটা। হ্যাঁ, এটাতে ওই মানে প্রিমিয়াম যেটা আছে ওইটা দেওয়া নেই, কারণ যে ওইটা দেওয়া পসিবল না, কারণ যে ওইটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট আপডেট করা লাগে। আমি যদি মনে করেন ওইটা সারা জীবন ওইভাবেই রেখে দিই, তাহলে আমি করতে পারবো, বাট ওইটা তো রিসেন্টে যেহেতু এটা কনস্ট্যান্টলি আপডেট করা লাগে, এই কারণেই হচ্ছে মূলত আমাদের এই ইয়েটা আসছে ইয়ে করা। যেমন আপনি এই যে যদি ইসে আসেন, এই যে রিডিং টেস্টে আসেন, ইফ ইউ গো, আপনার যে ইয়েটা আছে, বাট আনফর্চুনেটলি, উইচ ইজ কোয়াইট আনফর্চুনেট, যেটা এখনো পর্যন্ত কোনো ওয়েবসাইটেই নেই, লিস্ট অফ হেডিং এর যে ফ্লোটিং উইন্ডো যেটার কথা আমি বললাম, এটা কোনো ওয়েবসাইটে এখন অ্যাপ্লিকেশন করা হয় নাই। এর কারণ হচ্ছে এটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট প্যাসেজ থেকে নিয়ে, মানে প্যাসেজে এনে আর কি আলাদা সেগমেন্ট থেকে এনে দেওয়া। এটা একমাত্র ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যান্ড আইডিপির আন্ডারেই আছে, এই অ্যাপ্লিকেশনটা এখনো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তো আমরাও চেষ্টা করতেছি, বাট আমরা ফিউচারে হয়তো বা এটা দিয়ে দিব। এইটা হচ্ছে আপনার এই যে যেটা লিস্ট অফ ফ্রেজের, যেটা এই যে আপনার ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে হবে, এটা এখান থেকে টেনে এনে এই যে এখানে বসায় দিবেন। এটা কি কেমব্রিজ 1 থেকে 20 পর্যন্ত সবগুলোতেই আছে? না না, এটা সব জায়গাতে নেই ভাই, এটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ 19-এ আছে শুধু। এটা হচ্ছে জাস্ট মানে আপনার মানে ওই সেলফ প্র্যাকটিসের জন্য, যে এই সিস্টেমটা বা এই জিনিসটা আসলে কিভাবে হবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই আমি একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে এই অনেকে বলতে পারে যে ভাই তাহলে আপনি অন্যগুলো দিচ্ছেন না কেন। দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর প্রোভাইডিং এ প্রবলেম সলভিং সেশন ইন, মানে এটা এই সাবস্ক্রিপশনের সাথে একটা প্রবলেম সলভিং সেশন আছে। এটা হচ্ছে ডেইলি, মানে সরি নট ডেইলি, উইকলি 3টা, আপনার 3 দিন। এটা হচ্ছে আপনার 1 ঘন্টা করে হয়, 7:30 থেকে হয় এটা। এবং শনি সোম বুধ এই 3 দিন হচ্ছে মূলত এই প্রবলেম সলভিং সেশনটা হয়। ঠিক আছে, এই প্রবলেম সলভিং সেশনে আপনি আসবেন, দেয়ার উইল বি এ ফ্যাকাল্টি দেয়ার, এবং আপনার যদি কোনো প্রবলেমস থাকে বা ইনকোয়ারিজ থাকে, দেন ইউ ক্যান আস্ক হিম অ্যান্ড দে উইল গিভ ইউ দ্য সলিউশন। দ্যাট ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ দি প্রবলেম সলভিং সেশন। ওকে, এই কারণে হচ্ছে ওইটা রাখা আছে। আপনি ইফ ইউ টক অ্যাবাউট আদার ইনস্টিটিউশনস, আদার প্যাকেজেস, দে আর অফারিং, দে আর নট গিভিং এনি benefits like this, but we're right now giving this because of some of our limitations, you can tell. The list of heading যেটা আমরা এখনো অ্যাড করতে পারিনি, কেউই অ্যাড করতে পারে নাই, ওইটা আমরা মানে অন দ্য প্রসেস। এবং ফর দি আদার পার্টস অ্যাজ ওয়েল, লাইক যেগুলোতে সাধারণত এই লিস্ট অফ ফ্রেজেস যেটা আছে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ, এটাও আসলে বেসিক্যালি ওই কারণে মূলত আমাদের এই ইয়ে করা, বুঝছেন। আর রিডিং এর জন্য যে বলতেছেন, রিডিং এর জন্য হচ্ছে মানে ইউ কান্ট ইভেন কাউন্ট, অনেক আছে অনেক রিডিং এর। এখানে প্রিমিয়াম প্যাসেজ যেটা যে এক্সপ্লেনেশন সহ, যেটা আমাদের এখানে 30 আছে হচ্ছে রিডিং এর, এই যে রিডিং এর 30 টেস্ট আছে, সেটা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন সহ। রিসেন্ট টেস্ট স্যার যেটা একটা আমাদের, টেস্ট কি একটু দেখানো যাবে? একটা টেস্ট দেখানো যাবে আপু, অবশ্যই, কেন না, এই যে আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার প্রিমিয়াম রিডিং টেস্ট। জি ভাই,
এই যে আপনাদের এই ফ্রি ক্লাস অন্য কাউকে আমরা লিংক পাঠাতে পারবো? হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি পাঠান, জয়েন করতে পারবে। আমি কি বলেছিলাম আপনাদেরকে যে রিসেন্ট টেস্টগুলোতে কি হয়, আপনি দেখছেন প্রথম প্যাসেজে আপনাকে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন দিয়ে রাখছে। এই যে আপনি আমাদের রিডিং প্যাসেজগুলো এরকম পাবেন, প্রথম প্যাসেজেই মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, যেটা দেখলে আপনি আকাশ থেকে পড়বেন। তো আপনি যাতে আকাশ থেকে না পড়েন, এই কারণেই হচ্ছে মূলত এই ধরনের সেগমেন্ট দেওয়া। দেখেন আপনার প্রথম প্যাসেজে লিস্ট অফ পিপল দিয়ে দিছে, তার মানে এটা হচ্ছে ওই যে সেই রিসার্চ টাইপ অফ, যেটা আপনার পাওয়ার কথা না। ঠিক আছে, এই কারণেই হচ্ছে মূলত আমাদের এই জিনিসটা অ্যাড করা। ওকে, আর বিফোর উই শো ইউ মোর থিংস, জাস্ট টু গিভ ইউ এ ক্লিয়ার ইনফরমেশন রিগার্ডিং দ্য প্যাকেজ প্রাইস। এই প্যাকেজের প্রাইসটা রাইট নাও ইজ গোয়িং অন এ ভেরি লিটল প্রাইস, গোয়িং অন এ ডিসকাউন্ট অ্যাজ ওয়েল। সেটা হচ্ছে আপনারা যারা 2 মান্থের সাবস্ক্রিপশন নেবেন, 2 মান্থের সাবস্ক্রিপশন ইজ অনলি 1200 টাকা। ঠিক আছে, আমাদের যে এই সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ এটা স্টার্টিং ফ্রম 1 উইক টু 4 মান্থস পর্যন্ত, বাট অনলি ফর দ্য 2 মান্থস প্যাকেজ আপনারা যারা পারচেস করবেন দে আর গোনা গেট এ ডিসকাউন্ট। যারা ক্লাসে আছেন তারা ক্লাসে থাকার কোনো একটা স্ক্রিনশট বা এভরিথিং আপনারা নিয়ে ওইটা সাবমিট করলে দে উইল গেট এ ডিসকাউন্ট অফ, যেটা নর্মালি আমাদের যে প্রাইস আছে আমাদের ওয়েবসাইটে, ইফ ইউ গো টু দ্য ওয়েবসাইট ইউ ক্যান সি দ্য প্রাইস ইজ বেসিক্যালি 1500, যেটা এখন হচ্ছে 1200 টাকায় যাচ্ছে। ওকে, 1 মান্থের 1000 টাকা and 2 months only 1200। 1 মান্থ ভাই 7 দিন ভাইয়া আমি তো এখানে আপনার 7 ক্লাস দিনের হচ্ছে এবং 500 টাকা। 7 আমি দিনের কত তো ভাইয়া? 7 দিনে হচ্ছে 500 টাকা ভাই, 7 দিনেরটা ইজ বিট প্রাইসি। ভাইয়া আমি যে ইয়ে করলাম আপনার 1000 টাকার আপনার আইএলটিএস এর ক্র্যাশ কোর্স নিয়েছি অফারে, আর 1000 টাকার এটা কিনেছি। তো আমি তো এটা জানতাম না যে 1200 টাকায় 2 মাস পাওয়া যায়। তাহলে আমি তো ওইটা নিতাম আর কি। না না ভাই, এটা হচ্ছে জাস্ট ফর দিস সেশন, আজকে সেশনটার উপলক্ষে হচ্ছে ওইটা ডিসকাউন্ট দেয়া। দ্যাট ওয়াজ অ্যানাদার ডিসকাউন্ট। না, Okay, বিকজ we আমি can't তো just গতকালকে have ক্র্যাশ কোর্সের every লাইভ জয়েন discount. করেছিলাম, ফার্স্ট হ্যাঁ, জয়েন করেছি। I know, brother. Because if you go to the website, you still see the 1 month price was 1500, and it was down to below 1000, and it স্যার was কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ, স্যার, এই যে লিসেনিং এ আপনার ভালো করার জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট ওয়ে কি হতে পারে? আমি তো বেসিক্যালি এই যে আপনার এমসিকিউ আর হইছে যে আপনার যে প্যারা মেশিং, ইনফরমেশন মেশিং, এই দুইটাতে অনেক মিস্টেক করি। ওকে দেখেন, যেহেতু আস্ক করলেন কোশ্চেনটা, আপনার এমসিকিউ হোক আর ইনফরমেশন ম্যাচিং হোক, আপনাকে যে জিনিসটা প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ডু নট রিড আউট এভরি স্টাফ ইউ সি। যত পড়বেন, যত দেখবেন, তত ভুল করবেন। আইএলটিএস এর নিয়ম হচ্ছে তাই। এটা হচ্ছে আপনার একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম না। কম্পিটিটিভ এক্সামের নিয়ম কি? যত পড়বেন তত শিখবেন, যত ভিতরে ঢুকতে পারবেন তত আপনার জন্য ভালো। বাট আইএলটিএস এর নিয়মটা হচ্ছে যত বেশি পড়বেন তত বেশি কনফিউশন ক্রিয়েট হবে আপনার, কারণ এইটা আর ওইটা আলাদা। এটা হচ্ছে আপনার মেন্টাল গেম। যে যত মেন্টালি স্টেবল বা আপনার যে যত সাইকোলজিক্যালি জিনিসটাকে ভালোভাবে শর্টকাটে ধরতে পারবে তার জন্য জিনিসটা তত ইজি। এই কারণেই যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি হেল্পফুল হয় পডকাস্ট। আপনাকে পডকাস্ট শুনতে হবে যেখানে 2-3 মানুষ কথা বলতেছে, সে ধরনের কিছু পডকাস্ট শুনতে হবে অন এ রেগুলার বেসিস, এবং আপনার ওই পডকাস্টগুলো থেকে সামারি বের করতে হবে যে তারা কিভাবে কথা বলতেছে, এটার সামারি বের করতে হবে। সামারি বের করতে পারলে আপনার স্পিকিংয়ের কাজ হয়ে যাবে, লিসেনিংয়ের কাজ হয়ে যাবে। আর এমসিকিউ করার সময় কী করতে হবে? শর্টকাট। আপনার যে ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে, যেমন নর্মালি স্টুডেন্টের যে প্রবলেমটা হয়, কোশ্চেন দিছে এতটুকু, অপশনস দিছে এত বড় একটা। আপনারা যারা এই যে এমসিকিউ বলতেছেন, এমসিকিউর প্রবলেমটাই হচ্ছে ওইটা, দেখা যাচ্ছে কোশ্চেন দিছে এতটুকু, অপশনস দিছে এত বড় একটা। এটা হচ্ছে মেন প্রবলেম। তো ওই অত বড় একটা অপশনস থেকে কিভাবে ছোট্ট একটা কিওয়ার্ড বের করা যায়, ওটা দিয়ে কিভাবে ধরা যায়, এই ধরনের ভিডিওস বা এভরিথিং, ছোট ভিডিওস, নট এ ক্লাস, যারা এই সেশনগুলো পারচেস করবেন তাহলে ওই ধরনের ছোট ছোট শর্টকাট ভিডিওগুলো এখানে আপলোড করা আছে। ওকে, এই ভিডিওসগুলো আপনারা দেখতে পারেন। পডকাস্ট সবচেয়ে বেশি হবে, সুটেবল হবে। Podcast, I do prefer Piers Morgan one. Piers Morgan is a British journalist. You can search on the YouTube. Okay. আচ্ছা ভাইয়া, এখন আইছে ভাই, একটু দেখো না প্লিজ। হ্যালো, টেডেক্সের পডকাস্ট গুলো কি লিসেনের জন্য ভালো হবে? টেডেক্সের পডকাস্ট গুলো, টেডেক্সের বা আমি আপনাকে বলি, যে কোনো পডকাস্ট ভালো, অবশ্যই ভালো, কোনো পডকাস্ট খারাপ না। দে আর টকিং রাইট। সো এইখানে আপনাকে জাস্ট ফাইন্ড আউট করতে হবে দ্য পিপল
you are listening to, are they using any type of British accent? Because আপনার এক্সামে যাবেন, আপনার এক্সামে শুনতে হবে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। ইফ দ্যাট পারসন ইজ টকিং ইন ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। আরেকটা জিনিস দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে কি ফাস্ট পেসড কথা বলা, মানে যে স্পিকারের কথা শুনতেছি সে ফাস্ট পেস কথা বলতেছে কিনা। কারণ যে আপনি যদি ফাস্ট পেস কথা বলা শুনে অভ্যস্ত না হন, তাহলে আপনার একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড অডিও দেওয়া মাত্রই আপনি আটকে যাবেন। তাহলে আপনাকে কী করতে হবে, ফাস্ট ফরওয়ার্ড অডিও প্র্যাকটিস করতে হবে। কীভাবে করবেন, যে যার কথা শুনতে সে ফাস্ট ফরওয়ার্ড কথা বলবে, দ্যাটস ইট, এটাই তো, এটা গেল। আর এরপরে হচ্ছে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে তার যারা গেস্ট আছে, এই গেস্টগুলো সাধারণত কী টাইপ অফ কনভারসেশন করতেছে। তো এইগুলা বিচার বিশ্লেষণ করে আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে পিয়ার্স মর্গান যে পার্সনটা আছে, সে ব্রিটিশ পার্সন, কথা বলে খুব দ্রুত, এবং আপনার যে টাইপ অফ জিনিস আপনার মানে কথা যখন মানে আপনি অডিওটা শুনেন, যে টাইপ অফ ডিস্ট্রাক্টার্স অ্যান্ড এভরিথিং, যে টাইপ অফ ডিস্ট্রাকশন এভরিথিং যে আপনারা ফেস করতে পারেন, ঠিক আছে, সেইটা হচ্ছে আপনার ওই জায়গাতে আপনি পেতে পারেন। তো এইটা জাস্ট দেখেই হচ্ছে আপনি যে কোনো ধরনের পডকাস্ট শুনতে পারবেন। দ্যাটস ইট। স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন, মক টেস্ট আছে? জি ভাই বলেন। ফুল মক টেস্ট আছে কি, প্রিমিয়াম ফুল মক টেস্ট? হ্যাঁ ভাই, আমি দেখাচ্ছি, যে দেখেন আপনি যখন এখানে আসবেন, দেয়ার আর সাম আদার থিংস ইজ ফুল মক টেস্ট। এই যে হচ্ছে আপনার ফুল মক টেস্ট, যাদের এখানে অনেকের আছে যে আমি এক্সামের মতো, আপনার রিয়েল এক্সামে কেমন হবে, আপনাকে একটা ইন্টারফেস দেখাবে, 1 by 1 শেষ হবে, ঠিক আছে, যেটার প্রথম লিসেনিং হয়, তারপরে সাবমিট করার পর রাইটিং চলে আসে, তারপরে রিডিং চলে আসে, রিডিংয়ের পরে রাইটিং চলে আসে, এইভাবে আসে, তাই তো। এই যে হচ্ছে আপনার ফুল মক এখানে সেট আপ করা আছে। এটার সাথে আবার স্পিকিংটাও অ্যাড করা আছে। আপনি যদি চান যে না স্পিকিংটাও দিব, আমাকে ফিডব্যাক দিবে, সেটাও দরকার আমার সেটাও আছে। ইউ ক্লিক অন ওপেন ফুল মক, এটা আপনার ফুল মক স্টার্ট হয়ে যাবে। এ দেখেন বাদ বাকিগুলো লক, আপনি চাইলেও এগুলো ক্লিক করতে পারবেন না। আপনার লিসেনিং দিতে হবে, সাবমিট করবেন, দেন হচ্ছে আপনার রিডিং টেস্টে অ্যাপিয়ার হবে। স্যার আই হ্যাভ অ্যানাদার কোশ্চেন স্যার। আমি ফুল মক গুলা কি প্রিমিয়ামে থাকবে নাকি আলাদা কিনতে হবে? থাকবে ভাই, ফুল মক গুলো প্রিমিয়ামে থাকবে, এগুলো প্রিমিয়ামের জন্যই। স্যার আই হ্যাভ অ্যানাদার কোশ্চেন, আমি যদি ফুল এক্সাম এনভায়রনমেন্টে মক দিতে চাই, কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন স্পেসটা বেটার হবে? কারণ এক্সাম এনভায়রনমেন্টে মকটা দিলে হয়তো একটু কনফিডেন্সটা বাড়বে। ভাই আমি আপনাকে বলি, দেখেন আপনার কিছু টাকা সেভ করে দিবে। টাকা সেভ করবে কিভাবে? আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন করবেন, আপনার কনসেপ্টটা আগে দূর করি। দেখেন আমার তো কোনো এক্সাম প্রতিষ্ঠান, ইভেন আমাদের নিজস্ব ফ্যাসিলিটিস আছে, আপনি আমাদের এখানে চাইলেও মক দিতে পারেন, বাট আমি এটা চাই না, ঠিক আছে। আমি যেটা চাই সেটা হচ্ছে, যেহেতু আমার এটা এক্সাম প্রতিষ্ঠান না, আমি এখানে আপনি এসে এক্সাম দিতে পারবেন না, জাস্ট আপনি ওই টেস্টটাই দিতে পারবেন। তো আমি যেটা সাজেস্ট করি যে আপনি যে প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন করবেন সেই প্রতিষ্ঠানে এক্সামটা, ওই যে ফিজিক্যাল মক যদি আপনি দিতে চান তাহলে সেখানে দেওয়া ভালো। বাট এখানে একটা ক্যাচ আছে, সেটা হচ্ছে আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন করবেন, ওদের অফার থাকে, রেজিস্ট্রেশন করলে আপনাকে 2-3টা মক এমনি ফ্রি দিবে। 2-3টা তো ফ্রি পেয়ে গেলেন, আপনি এখানে যে কেন আলাদাভাবে পারচেস করেন বলেন? এটা তো বোকামি। ভাইয়া একটা হেল্প করার না, আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ওখানে প্র্যাকটিস না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই সিস্টেমে, রিয়েল সিস্টেমে প্র্যাকটিস করতে থাকেন, আপনার তো এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য 2-3টা ফ্রি পাবেন। এই মক টেস্ট গুলো কি আমি মোবাইলে দিলে ভালো হবে নাকি ল্যাপটপ নিতে হবে? ভাই আমি ডেফিনেটলি ল্যাপটপ সাজেস্ট করব, কারণ যে দেখেন আপনার এক্সামটা যেভাবে হবে, আপনাকে ঠিক সেইভাবে এক্সামটা দেওয়া উচিত। আপনি সেভাবে যদি এক্সামটা না দেন, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য ওই সিচুয়েশনটা কমপ্লিটলি আননোন থেকে যাচ্ছে। এবং এখানে যে জিনিসটা দেখেন, আমাদের লাগবে, যারা কম্পিউটার টেস্ট দিবেন, লেখাটা যাদের কম্পিউটারে, তাদের দরকার হচ্ছে কি কি লাগে, A4 টেক বড় যে কিবোর্ড, এই কিবোর্ডে লেখা প্র্যাকটিস করতে। ইভেন আপনি যদি মানে আপনার ল্যাপটপের কিবোর্ডেও প্র্যাকটিস করেন, তাহলে জিনিসটা আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। কেন? আপনি যে পাবেন হচ্ছে বড় কিবোর্ড, তার মানে আপনার কি সেট আপ যেটা, সেটা কি একটু আলাদা হবে না? এবং এইখানে আপনার স্পেলিং মিস্টেক হওয়ার প্রবলেম থাকে। এই কারণে আমরা বলি A4 টেকের বড় কিবোর্ডে প্র্যাকটিস করতে। আর ওই যে ইয়েটা বললেন, আপনার আদার যে ফিচার্সগুলো, এই ফিচার্সগুলো কিন্তু মোবাইলে টেনে টেনে করা, ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ, এটা আপনি পারবেন না। মোবাইলে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপটা কাজ করবে না, ঠিক আছে। তারপরে আপনার যদি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে হয়, তাহলে আপনার কি দরকার? কিবোর্ডের মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট দরকার। মাইক্রো ম্যানেজমেন্টটা কি? ছোট ছোট অবজেক্ট খুব তাড়াতাড়ি ক্লিক করে সেটাকে ড্র্যাগ করে আনা, ছোট ছোট জায়গাগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি মার্ক করা, হাইলাইট তাড়াতাড়ি করা, এইগুলো ফিচার যদি আপনি রেগুলারলি না করেন, অভ্যাস না থাকে আপনার, তাহলে তো এটা আপনি মানে এক্সামে যে দ্রুত করতে পারবেন না। ভাইয়া ড্র্যাগটা কিভাবে করে? ওই যে এর আগে দেখাইছিলেন যে ওই যে ফিল ইন দ্য গ্যাপসে যেভাবে আমরা হাইলাইট করে তারপরে হাইলাইট করবেন প্রথমে, এক্স্যাক্টলি হাইলাইট করবেন এবং ওটাকে টেনে এনে আপনার শূন্যস্থানে বসায় দিবেন, দ্যাটস ইট।
ভাই আর একটা হেল্প করেন, এই সামনের মাসের 15 তারিখের মধ্যে কেউ এক্সাম দিব কিনা একটু যদি জিজ্ঞেস করতেন সবাই, তাহলে একটু ভালো হতো ভাইয়া। ওকে, এখানে যারা আছেন 15 তারিখের ভিতরে এক্সাম দিবেন তারা এখানে একটু চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন। আর ওয়ান মোর থিং, যেখানে এখানে আপনারা দেখবেন আপনাদের চ্যাট বক্সে এখানে একটা গুগল ফর্ম আছে। মেক শিওর যারা এই ডিসকাউন্টে অ্যাভেল করতে চান এই প্রিমিয়াম প্যাকেজের, তারা মেক শিওর এই মানে এই জায়গাটা হচ্ছে আপনারা ইয়ে করবেন, মানে এই ফর্মটা ফিল আপ করবেন। তারপর হচ্ছে এই ফর্মটা ফিল আপ করলে আপনি কোথায় বেসিক্যালি পাবো ডিসকাউন্টে অ্যাভেল করতে ফর্মটা পারবেন। ভাইয়া, কোথায় এই যে পাবো? আপনার চ্যাট বক্সে দেওয়া হয়েছে, চ্যাট আপু বক্সে একটু পেয়ে খেয়াল দেওয়া করেন হয়েছে। চ্যাট বক্সে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? আপনি এটা ফিল আপ করে কালকের ভিতরে পেমেন্টটা কনফার্ম করলে দেন ইউ ক্যান অ্যাভেল দ্য অফার। ভাই আরেকটা বিষয় যে কখন আসলে আমার বুঝবো যে আমি প্রিপেয়ার, মানে আমার রেজিস্ট্রেশন করা উচিত, আমি মানে প্র্যাকটিস করতে করতে। ওকে, ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট মানে রেজিস্ট্রেশন, তার রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমি যেটা সবচেয়ে ভালো মানে অ্যাডভাইস দিই সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 15 থেকে 20 দিন আগে আপনার ইয়েটা নেওয়া, মানে 15 থেকে 20 দিন আগে আপনার রেজিস্ট্রেশনটা করে এরপরে হচ্ছে কিছু হিউম্যান মক টেস্ট দেওয়া, যেটা হচ্ছে আপনার কিভাবে দিতে হয় 3 দিন 4 দিন গ্যাপ রেখে রেখে এক একটা দিতে হয়। স্টুডেন্টরা কি করে 7 দিন আগে রেজিস্ট্রেশন করে 7 দিনে 7টা মক নিয়ে বসে আছে। এই 7টা মকেও বিন্দুমাত্র কোনো বেনিফিট পাবে না, কারণ 7 দিনে 7টা দিলে ও যে ফিডব্যাক পাবে, ফিডব্যাক নিয়ে কাজ করবে কখন? সম্ভব না তো। তবে আপনার এই 1 মান্থের যে কোর্সটা সিবিটি এক্সামের, এটা কি শুধু ওই মক টেস্ট নিয়ে আপনি এখানে আলোচনা করবেন, বা এখানে আমরা এক্সাম দিব, যেগুলো ভুল হবে এগুলো সংশোধন করে দিবেন, এই টাইপের কিছু? এই যে ভাই এটা একটা ভালো কথা বলছে, দেখেন এই যে আপনার মক টেস্ট দেওয়ার সময় আপনি কোন একটা প্রবলেম পাইছেন, মনে করেন আপনি রিডিংয়েই কোন একটা প্যাসেজ করার সময় একটা মানে প্রবলেম পাইছেন যে আপনি অ্যান্সারটা সহজে পাচ্ছেন না, এখানে কি স্ট্র্যাটেজি ফলো আপ করা যায়, এই কোশ্চেনটা আপনার ওই যে প্রবলেম সলভিং সেশন থাকে, সেখানে টিচার উপস্থিত থাকে, আপনি এই কোশ্চেনটা টিচারকে বললেই উনি আপনাকে একটা সলিউশন দিবে। আচ্ছা, এটা কি এই এটা হচ্ছে কোর্সে ওই যে পাবো বললাম না, যে বা আপনি আপনার যেটা বললেন যে রেগুলার 1200 একটা টাকা ট্র্যাক যে রাখার এটা, জন্য। ওটাতে পাবো আর কি? হ্যাঁ, ওইটাতে পাবেন ভাই, ওইটাতে পাবেন। এবং ওই যে আমি যেটা বললাম আপনাদের যে কোর্স রিলেটেড যে ইয়েগুলা থাকে, যেমন এইখানে আপনি যে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস আছে, স্টাডি ম্যাটেরিয়ালসে এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো পেটি মাছ আমাদের এখানে যারা যে কোনো ধরনের প্যাকেজ পারচেস করে, ওয়েদার ইউ এনরোল ইন এ কোর্স, whether you enroll in a like a very like a limited type of package which is like one weeks type of, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলা কাইন্ড অফ মানে সবাই অ্যাভেলেবল থাকে। আর বাট এইটা হচ্ছে এই যে রেকর্ডেড ভিডিওস, ঠিক আছে, এই রেকর্ডেড ভিডিওসগুলোতে যদি আপনি যান দেন উইল গেট টু সি কাপল অফ আচ্ছা ভাই, এখানে ভিডিওস। তো বুকসে দেখা যাচ্ছে ক্যামব্রিজের কি সবগুলাই পাবো প্রিভিয়াস? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবগুলো পাবেন ভাই, 1 থেকে 20 পর্যন্ত সবগুলো পাবেন, আমি তো দেখালাম এই যেটা ও আচ্ছা আচ্ছা। আপনার ক্যামব্রিজের স্যার সবগুলো পাবেন। রেকর্ডেড ভিডিওস গুলোতে কি পাবো? আর আপনার এই যে যে কোর্সটা যেটা ওটার মধ্যে কি কি থাকবে, কোর্স ডিটেলসটা কোথায় পাবো? এটা হচ্ছে আমি আপনাকে একটু দেখাচ্ছি, দাঁড়ান, এই যে আপনার ডিটেলসগুলো আপনারা যার হোয়াটসঅ্যাপে জাস্ট একটু নক করলেই হবে। হ্যাঁ, এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাই, এইটা হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আপনার 1 or 2 উইকস অফ সাবস্ক্রিপশন, মানে 1-2 উইকস থেকে শুরু করে আপনার 1 to 4 মান্থস পর্যন্ত আছে। আর অফারটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে 2 মান্থের উপরে, যেটা বললাম 1200 টাকা। আর এইখানে হচ্ছে আপনার যদি যান ওই যে আইএলস ফুল কোর্স ভিডিও, ঠিক আছে, যেমন এই যে রাইটিংয়ের হাউ টু অ্যাভয়েড রিপিটেশন ইন রাইটিং, এটা একটা কি আমাদের রাইটিংয়ে যদি লেক্সিক্যাল রিসোর্স নিয়ে কথা বলেন তাহলে কি হয়, স্টুডেন্টরা যেটা করে ওরা মাল্টিপল টাইম একই ভোকাবুলারি ইউজ করার জন্য কিছু প্রবলেম ফেস করে, এই প্রবলেমটা কিভাবে দূর করা যায় তার জন্য একটা শর্ট ভিডিও, এই যে এই ধরনের ভিডিও ফুল কোর্সের যে ভিডিও এটা আপনারা এখানে পাবেন। এটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং সেশন, ওই যে আমি একটু আগে বললাম না যে প্রবলেম সলভিং সেশন যেখানে একটা টিচার থাকে, এইটা হচ্ছে কাইন্ড অফ এই যে এই সেটআপে আপনি থাকবে, এখানে একজন টিচার থাকবে, আপনি আপনার কোশ্চেন করবেন, তিনি আপনাকে ওই ধরনের সলিউশনগুলো দিবে। এরপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনার ফাউন্ডেশন রিলেটেড রিসোর্সেস, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনাদের অনেকের গ্রামাটিক্যাল প্রবলেম থাকে না, এই যে গ্রামাটিক্যাল প্রবলেমে গেলে আপনার এই ধরনের যে রিসোর্সেস আছে এইগুলো আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন। এবং এইগুলা আপনার ডে ওয়াইজ, ক্লাস ওয়াইজ, মানে কি আপনার ডে ওয়াইজ দেওয়া, আপনি আজকে প্রথম দিন কি কভার আপ করবেন, দ্বিতীয় দিন কি কভার আপ করবেন, এগুলো সব ক্রোনোলজিক্যালি সাজানো আছে। এরপরে আপনার ওই যে আপনার আইএলস ক্যামব্রিজের মানে ক্যামব্রিজের পিডিএফও আছে, অনেকে আছে না যে কম্পিউটার বেস ছাড়াও চাচ্ছে পিডিএফও আছে ক্যামব্রিজ 1 থেকে 20 পর্যন্ত। আর তাছাড়াও যেটা ওই যে আপনাদের অধিকাংশ লোকেরই ফোকাস থাকে, ভাই মাক্কারের বই আছে, মাক্কারের লেটেস্ট পিডিএফগুলো কোথায় পাবো, আপনার কোথাও যাওয়া লাগবে না, আপনি এখানেই পাবেন। এখানে যে মাক্কারের সব লেটেস্ট পিডিএফ, তারপরে
আমাদের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন অ্যাডভান্স বুকস গাইডলাইন্স এগুলো সব এই পিডিএফ সেকশনে পাবেন, ঠিক আছে। এরপরে এই যে গ্রামার লেসন, গ্রামার রিলেটেড যত ধরনের বই রিসোর্সেস দরকার এগুলো সব এখানে আছে। তারপরে এইখানে হচ্ছে আপনার ওই যে ইংলিশ ফ্রেজাল ভার্বস, ইডিয়ামস, অ্যাডভান্স ফ্রেসেস ফর আইএলস। আইএলস এক্সামের জন্য দেখেন আপনার কোথাও কোনো জায়গায় যাওয়া লাগতেছে না, আপনার এই ধরনের জিনিসপত্র যেগুলো একটু মানে একটু শর্টকাটে আপনাকে ভোকাবুলারি থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম ফ্রেজেসগুলো। সাবস্ক্রিপশনটা কোর্স শেষ করার পরে নিলে ভালো হবে নাকি কোর্স চলার সময় নিলে ভালো? কোর্স চলার সময় নিলে ভালো হয় ভাই। আমি কারণ যে প্রধান কারণ হচ্ছে কি, আপনাকে তো প্র্যাকটিস করতে হবে। মনে করেন আপনি কোনো কোর্সে আছেন, আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনার টিচার একটা টাস্ক দিছে, বা আপনার টিচার আপনাকে একটা স্ট্র্যাটেজি দিছে, বলছে কি যে লিস্ট অফ হেডিংয়ে তুমি প্যাসেজের প্রথম থেকে পড়বা আর শেষের দিকে পড়বা, তাহলে তুমি অ্যান্সার পেয়ে যাবে। এইটুকু বলে দিছে, আর কিচ্ছু বলে না আপনাকে। এখন টিচার যে এটা বললো এটা আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে না? প্র্যাকটিস করবেন কোথায়? ক্যামব্রিজের যে প্যাসেজ উনি দেখাইছে, ক্যামব্রিজের প্যাসেজ থেকে করলে তো আপনি ওইটাই পাচ্ছেন। একটু হার্ড টাইপ অফ করে দেখি যে জিনিসটা কেমন হয়। হার্ড টাইপ অফ করতে চাইলে আপনি এখানে করতে পারবেন, এবং সেম টাইম আপনি আবার ইও পেয়ে যাচ্ছেন, এক্সপ্লেনেশনও পেয়ে যাচ্ছেন। আপনার আবার টিচারের কাছে পরের দিন যাওয়া লাগতেছে না, কারণ যে পরের দিন তো টিচার দেখা যাচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন পড়াবে, ও তো লিস্ট অফ হেডিং সম্পর্কে বলতেছে না, ঠিক আছে। তো এটা আপনার ওই যে সাথে সাথে করলে আপনার জিনিসটা বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। একটা সাজেশন চাচ্ছিলাম আর কি, মানে আমার ব্যক্তিগত একটা মানে কোয়েশ্চেন ছিল যে আইএলটিএস এর পাশাপাশি কি টোফেলটাও কি মানে ডিমান্ডেবল, মানে পড়াটা কি ভালো হবে? এইটা হচ্ছে দেখেন আইএলস টোফেল এগুলা পেটি মাচ লাইক ওয়ান রিলেটেড উইথ ওয়ান অ্যানাদার, ঠিক আছে। সো ইফ ইউ আর ডুইং আইএলস অ্যান্ড ইটস ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেবল, সো why spend another amount of money on the other type of course while you get all acceptance in IELTS? So আপনার যদি কোনো স্কলারশিপের দরকার হয়, আপনার তো আইএলস হলেই যথেষ্ট। স্কলারশিপের জন্য যান, একটা হাই ব্যান্ড স্কোর আইএলস হলেই তো যথেষ্ট। সেখানে আমার মনে হয় না যে ওইটা নেসেসারি, ঠিক আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ভাইয়া একটা কোশ্চেন, ওই রিডিং বা লিসেনিং এর ক্ষেত্রে আমরা কি টপিক ওয়াইজ মানে প্র্যাকটিস করব নাকি ফুল টেস্ট দিয়ে প্র্যাকটিস করব? কোনটা আমাদের জন্য বেশি ভালো হবে? প্রথমে হচ্ছে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে মানে টপিক ওয়াইজ প্র্যাকটিস করাটা আগে উচিত। যখন আপনার টপিক ওয়াইজগুলো মোটামুটি কাভার আপ হয়ে যাবে, কারণ এখানে টাইম ম্যানেজমেন্টের বিষয় থাকে। যেমন আপনার যদি প্রথম প্যাসেজ আপনি কাভার আপ করতে চান, প্রথম প্যাসেজ আপনাকে 18 থেকে 20 মিনিটের ভিতরে করতে হবে, ম্যাক্সিমাম 18 মিনিট আপনি পাবেন। তাহলে 13টা কোশ্চেন 13 দিয়ে ভাগ করেন, কত আসে? 1.43 সামথিং টাইপ অফ আসে। এটাকে আপনি 7টা ট্রু ফলস করতেছেন, 7 দিয়ে গুণ করেন, 10 মিনিটের মতো আসে। এই যে 10টা মিনিট আপনি স্পেন্ড করবেন, তাহলে কি আপনি যখন ট্রু ফলস করবেন আপনার চেষ্টা থাকবে 10 মিনিট করে করে সলভ করার। 10 মিনিটের ভিতরে ট্রু ফলস করতে, এর ভিতরে আপনি যতটুকু পারেন আর কি। হ্যাঁ, না পারলে তো বেসিক্যালি এমন না যে ওইখানেই স্টপ হয়ে যাবে, আপনি তো পরবর্তীতে আরও সময় দিবেন। বাট প্র্যাকটিসটা করা উচিত হচ্ছে এইভাবে। যখন আপনি এটা পেটি মাছ আয়ত্তে চলে আসবে, তখন ইউ ক্যান গো ফর লাইক লঙ্গার টাইম প্র্যাকটিস, ঠিক আছে। স্যার রিডিং এর ল্যাকিংস করার জন্য কি করতে পারি? আমি রিডিং এ খুব উইক। হ্যাঁ স্যার, আমি রিডিং এ খুব উইক, অনেক দূর পড়ে। রিডিং পড়া ছাড়া উপায় নেই ভাই, রিডিং তো পড়া ছাড়া উপায় নয়, যে একটা ভাইয়া বলেই দিছে, বোঝা গেছে। আর শর্টকাট ওই যে ছোট ছোট সেগমেন্টের মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, লিস্ট অফ হেডিং এর কিভাবে জিনিসগুলো ভালোভাবে করা যায়, এগুলো আপনার এই এসসিবিটি সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ যেটা দেখাচ্ছি এর আন্ডারে এই ভিডিওসগুলো আপনি আলাদা আলাদা করে পাবেন ভাই। আলাদা আলাদা করে পেলে আপনি ওই ভিডিওসগুলো দেখলেই আপনার জন্য বেসিক্যালি মানে খুবই সহজ হয়ে যাবে জিনিসটা। মানে আপনার যে প্রবলেম আছে অ্যাটলিস্ট কিছুটা হলেও সমাধান হবে। ওকে ভাইয়া, আর একটা কোশ্চেন ভাইয়া। জি হ্যাঁ বলেন। অনেক জায়গায় দেখি 23টা হইলে 6 পয়েন্ট দেয় না, নাকি 5.5 দেয়, এরকম কোনো কিছু আছে নাকি? 24টা হইতে হয় বা 25টা হইতে হয়? 23.5 যদি হয়ে থাকে, 23 মানে সরি মানে ওই 23 না আর কি, আপনার ওই যে রিডিং লিসেনিং এ তো আপনার সার্টেন মার্কিং ক্রাইটেরিয়া থাকে। হ্যাঁ, তো এর হচ্ছে রেঞ্জ থাকে। এটা কিন্তু একটা সার্টেন একটা মার্কের উপরে থাকে না, এটা হচ্ছে রেঞ্জ থাকে, ঠিক আছে। তো এর রেঞ্জের উপরে হচ্ছে আপনার 6 হচ্ছে রেঞ্জ হচ্ছে 23 to 25, ঠিক আছে। 25 এই 23 to 25 পেলে আপনি 6ই পাবেন। কারণ ওই যে 23টা হইলে হইব নাকি এই জায়গায় কোনো আমি যতটুকু শুনছি যে যদি কোশ্চেন একটু ইজি হয় তাইলে নাকি 23টা হইলে 6 দেয় না। না
ওটা না ভাই, ওইটা আগে থেকেই প্রিফিক্সড, ওই মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার বাইরে যাইতে পারবে না, যেটা ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং আইডিপি থেকে যেটা সিলেক্টেড করা আছে ওর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, সেই ইজি হোক আর কঠিন হোক। আমার চেষ্টা ও হলে ভাই আমার আরেকটা আমার মানে খুবই সমস্যা হয় যে কোশ্চেনটা, সেটা হচ্ছে যে মানে ক্যাপিটাল লেটারে লিখবো নাকি হচ্ছে যে সব স্মল ক্যাপিটাল মিলাই লিখবো এই গেট ফিলের মধ্যে? আমি এটা একটু বলি ভাই, এইটার আগে একটা কনফিউশন ছিল, আগে ছিল এরকম যে মনে করেন আপনি নাম লিখতেছেন কারোর, নর্মালি কি হয় নামের লেখা আপনার ফার্স্ট লেটারটা বড়, তাই তো? বাট এখানে কিন্তু এখন আর ওটা নেই, আপনি চাইলে সব সেম ভাবে লিখতে পারেন, স্মল লেটারও লিখতে পারেন, সব যদি ক্যাপিটাল লেটার চান আপনি তাও লিখতে পারেন, এটাতে কোনো সমস্যা নেই, বুঝতে পারছেন? মানে ভাইয়া ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার সবগুলো তো মিক্স করা যাবে না, ক্যাপিটাল লেটার লিখলে কি ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে, আর স্মল লেটার লিখলে সবগুলো স্মল লেটার। স্মল লেটার এইটা আপনি মনে করেন দুইটা তিনটা ক্যাপিটাল স্মল লিখছেন, মাঝখানে যে একটা ক্যাপিটাল ভরে দিচ্ছেন, তাহলে ওইটা করলে হবে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ ভাইয়া লিপসিনিং এ ক্যাপস লক অন করে আপনার সবগুলো লেখা তো যাবে না, ক্যাপিটাল লেটার হ্যাঁ অন করে সব লেখা এক্সাম। যাবে, আপনি সব বললাম তো যে আপনি আইদার সব বড় লিখেন অথবা সব ছোট লিখেন, কোনো সমস্যা নেই। বা আপনার ওই যে রেগুলার যেটা আপনার প্রথমটা বড় হাতের পরের গুলো ছোট হাতের, সেভাবে লিখলেও কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, রাইটিং পার্টের ক্ষেত্রে কি এটা প্রযোজ্য যে আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ছোট হাতের লিখলাম না বা না বড় ভাই, না ভাই, রাইটিং এ ওটা করলে হবে না ভাই। ওই ট্রিক্স আপনি রাইটিং এ করলে আপনাকে একেবারে গ্রামারে মানে গ্রামারের যে সেগমেন্টটা আছে, আপনার তো রাইটিং এ গ্রামার আছে, লেক্সিক্যাল রিসোর্স, ডাবল সি, এল আর, তো আপনারা কি করবে, গ্রামার পার্টে নাম্বার একেবারে বাস দিয়ে দিবে, বুঝতে পারছেন? গ্রামার যেভাবে আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে আসছি, নামের বানানের আগে বড়, সেন্টেন্স শুরু করতেছি, সাবজেক্ট যেটা সেটা বড়, এই যে নিয়ম কানুন, এগুলো আপনার রাইটিং এ মানতেই হবে। আচ্ছা ভাই, আপনাদের সাইটে স্পিকিং এর টেস্টটা কিভাবে নেওয়া হয়? স্পিকিং এর টেস্টটা হচ্ছে আমাদের যেটা আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি, 1 সেকেন্ড। এটা হচ্ছে আপনার আমি এইটা জাস্ট একটু করে দেখাচ্ছি, যে আপনার স্কোর ক্যালকুলেটর পাবেন, আপনার যে প্রেডিকশন স্কোর, এই স্কোর ক্যালকুলেটরটা, এবং সবচেয়ে ভালো ফিচার হচ্ছে আপনার যদি ভার্সিটি সিলেকশন করতে সমস্যা হয়, কোন স্কোরে কি টাইপ অফ ইউনিভার্সিটি আপনি কোন কান্ট্রি ওয়াইজ পাবেন, অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, নর্মালি যেগুলো আসলে সাধারণত পপুলার কান্ট্রি, এই কান্ট্রির যে আপনার ইউনিভার্সিটি রিকমেন্ডেশন সেটা সহ আপনি পাবেন। ঠিক আছে, স্কোর ক্যালকুলেটর এটাও আপনি এখানে পাবেন। তারপর ওই যে ছোট ছোট যে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের যে মানে ইয়েগুলো থাকে, যেগুলো আমাদের এইখানকার ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা তৈরি করা, ঠিক আছে, যেখানে আপনার অতিরিক্ত পরিমাণে পড়া লাগবে না, যেটা যাচ্ছেন সেটা এক্স্যাক্টলি ওই জায়গায় গেলেই পাবেন, এইগুলো আপনারা পাবেন রিসোর্সের ভিতরে। তারপর হচ্ছে এই যে হচ্ছে আপনার রিসেন্ট টেস্ট, যেটা ওই যে বললাম মান্থ ওয়াইজ এখানে চলে আসবে, এই যে এপ্রিল মাস প্রায় শেষের দিকে, উইথিন কাপল অফ ডেজ এপ্রিল মাসের টেস্টগুলো চলে আসবে। আমাদের কিন্তু অলরেডি কালেকশন শেষ, আমাদের যা সিস্টেমে বসানোটা বাকি আছে। ঠিক আছে, এরপর আছে ভাইয়া যে যে আমাদের টেস্ট গুলো যে আসে কালেকশনটা, এটা কি হচ্ছে কি আমাদের বাংলাদেশে যে টেস্ট গুলো হয় সেগুলো কি আসে নাকি না, ইন্টারন্যাশনাল আমি গুলো আপনাকে আসে? বলি, দেখেন আমাদের বাংলাদেশে যে টেস্টগুলো আসে, এই যে রিপিটেশন হয়, এটা কি করে জানেন, এটা হচ্ছে আমাদের এই সাউথ এশিয়া রিজিয়নটাকে কভার আপ করে। ইটস নট লাইক যে এইখান থেকে আসে ওইখান থেকে আসে, কারণ যে সাউথ এশিয়া রিজিয়নের আইডিপি আর ব্রিটিশ কাউন্সিল, এটা হচ্ছে পুরো একটা সেন্টার থেকে কন্ট্রোল হয়, বুঝতে পারছেন? এক্সামটা তো আর বাংলাদেশে নিচ্ছে না, এক্সামটা নিচ্ছে কে, ব্রিটিশ কাউন্সিল, আইডিপি। এই সাউথ এশিয়া রিজনটা পুরো একটা সেন্টার থেকে মানে কন্ট্রোল হয়, তো এইখানের কোশ্চেনগুলো সবই রিপিট হয় কম বেশি, আমাদের এখানে যেটা আসছে সেটা আবার ওখানে আসছে। এবং আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, আমাদের এখানে এমন প্যাসেজও আছে অলরেডি 5 বার রিপিট হয়েছে, ঠিক আছে। এবং আমাদের মানে এটা আমাদের কারণ যে কোনটা রিপিট হচ্ছে এটা আমাদের আসলে ট্র্যাক রাখা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, এটা স্টুডেন্ট এসেই বলে যে ভাই এটা অলরেডি রিপিট হয়েছে। ভাই তাহলে ওই যে রিডিং এর রিসেন্ট কোশ্চেন গুলা, তাহলে আমরা যদি আপনাদের সিবিটির যে মেম্বার যারা আছেন ওনাদের 4-5 জনের সাথে গ্রুপ করে তো আমরা করতে পারি, তাই না? হ্যাঁ অবশ্যই, আর ওই জন্যই তো ওই যে আমাদের কিন্তু দেখেন ওই যে যারা এক্সিস্টিং আছেন তারা তো জানেনি, বাট যারা মানে নাই, মানে এক্সিস্টিং নাই বা সিবিটি সাবস্ক্রিপশন নেবেন, আমাদের একটা যে কোনো প্যাকেজ, যে কোনো কিছু একটা পারচেস করলেই ইউ উইল গেট দ্য অ্যাক্সেস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। আমাদের কিন্তু এটা 30 দিনই ল্যাঙ্গুয়েজ, আনটিল অ্যান্ড আনলেস উই ডু হ্যাভ এ গভর্নমেন্ট হলিডে ছাড়া 30 দিনই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব হয়। এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবগুলোতে কিন্তু আপনি জয়েন করতে পারবেন, ইটস কমপ্লিটলি ফ্রি। এখানেও সেম একটা টিচার থাকে এবং এই টিচারটা হচ্ছে আপনাকে একটা গাইডলাইন্স প্রোভাইড করে,
ভাই তাইলে ঠিক একটা আছে? রিডিং এর গ্রুপ করে ফেলেন, ওইটা তো আমরা মানে থাকি। আমি মানে আপনি তাইলে রিডিং এর একটা গ্রুপ করে ফেলেন, আমরা ওই রিসেন্ট কোশ্চেন গুলা ওইটার সাথে সলভ করে ফেলবো। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আপনারা যদি চান, আপনারা যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট আছেন তারা যদি এরকম প্রপোজ করেন যে হ্যাঁ আমরা এরকম কিছু স্টুডেন্ট আছি যারা রিডিং নিয়ে আলোচনা করতেছে, আমরা আপনাদের রিডিং এর যারা করতে যাচ্ছেন তাদেরকে একটা গ্রুপ ফর্ম করে দিতে পারি। এবং ইটস নট অনলি দ্যাট যে একটা গ্রুপ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে, আপনারা চাইলে ওইখানে আমাদের নিয়মিত যেগুলো মনে করেন এখনো আপলোড হয় নাই, এখানে এখনো আপলোড হয় নাই, মনে করেন আপনারা তো এগুলো নিয়ে রিসার্চ করেন, আমি এইগুলো নিয়ে রিসার্চ করি। যেমন আপনি চাচ্ছেন যে ভাই এই যে গতকালকের আগের দিন যেমন 18 তারিখের এক্সাম, এটা কিন্তু আমাদের কাছে অলরেডি চলে আসছে, ইভেন বাংলাদেশেরটাই চলে আসছে, বাংলাদেশেরটাই আসছে। তো আপনারা যদি এরকম চান গ্রুপ করে যে ভাই আমি রেগুলার এই আপডেটটা চাই, যেমন আপনাদের এইখানে আসার আগেই আমি চাই, তাহলে আমরা চাইলে আপনাদের ওইখানেও দিতে পারি। ভাই ওই যে আপনারা ডিসাইড। ভাইয়া আরেকটা কোশ্চেন ভাইয়া, এই রিডিং প্যাসেজ যে রিপিট আসে এটার কি কোশ্চেন গুলা কি সেমই থাকে নাকি প্যাসেজ ওইটাই আসে, কোশ্চেন গুলো একটু চেঞ্জ করে দেয়? কোশ্চেনগুলো একটু আলাদা, একেবারে এক্স্যাক্ট আপনি পাবেন না। আমি এখানে আমি একটু বলে রাখি, একটা টেস্ট এই পর্যন্ত মানে যেগুলো ওই যে বলে স্টুডেন্টরা রিপিটেশন আসছে, আমি একটা টেস্ট পাইছি যেখানে হচ্ছে একেবারে কোশ্চেন আর পুরো সেম ছিল, একটা কোশ্চেন। বাদ বাকি যতগুলোই দেখছি সবগুলোতে কোশ্চেন সম্পূর্ণ চেঞ্জ, নট ইভেন এ সিঙ্গেল থিং ওয়াজ কমন। এটারও সমস্যা বেশি। ওই যে প্যাসেজগুলো কমন পড়ে ভাই, এটা মেনে নিতেই হবে, ঠিক আছে? একটু তো ইয়েই হবেই, কারণ যে একেবারে এক্স্যাক্টলি পড়লে ওটা তো আসলে কাইন্ড অফ। তারাও বুঝে যে পোলাপান এগুলা মুখস্থ করে যাইতে পারে রিপিট করে। প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়া যায়। জি আপু, বুঝতে পারিনি। ওই জন্যই বলছি যে গ্রুপ করে পড়লে, প্যাসেজ গুলা পড়লে মানে প্রশ্ন ডিফারেন্ট আসলেও আমরা অন্তত ফ্যামিলিয়ার আপনারা বললাম তো যে আপনারা যদি এরকম ইন্টারেস্টেড অনেকে থাকেন, ঠিক আছে, আপনি মানে আপনাদের চাইলে আপনাদের ওই ডিমান্ড অনুযায়ী আমি রেগুলারলি আপনাদের ওই ধরনের আপডেটও আমরা দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আরেকটা বিষয়, এই রাইটিং আর স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে প্র্যাকটিস করবো সেটা ইভালুয়েশনটা কি এআই দ্বারা হবে নাকি কিভাবে আমরা ইভ্যালুয়েশন এআই দ্বারা হবে, হ্যাঁ। আনলিমিটেড ইভ্যালুয়েশন পাবেন, রাইটিং অ্যান্ড হচ্ছে আপনার স্পিকিং। এবং আমাদের যে রাইটিং ইভ্যালুয়েশনটা হবে, ইউ ক্যান চেক উইথ দি আদার ওয়েবসাইট যে মানে what type of accuracy we are providing and what type of and how many mistakes we are accumulating at a certain time. Okay, whether the mistakes were picking up, whether these are the legitimate one or not. So এই ধরনের justification you can do that because Sir, I have a question, sir. জি রিডিং প্যাসেজ আপনি যেটা বললেন যে 5 বার এসছে, ওটা কি ওই 5 বার ইয়াতেই দেওয়া আছে যে 5 বার এই টাইপ ভাবে আসছে? No, এটা ওইভাবে দেওয়া হয় নাই, এই কারণেই we do have the problem solving session. If you ask one of our teacher the problem solving session যে ওকে ভাই কোন প্যাসেজগুলো বেশি কমন আসছে আপনাদের এখানে, ক্যান ইউ জাস্ট, কারণ যে ওনাদের এই বিষয় সম্পর্কিত আইডিয়া থাকে কম বেশি, তো দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ ইউ দ্য ওভারভিউ অফ হোয়াট টাইপ অফ প্যাসেজ অ্যাকচুয়ালি কমন, ঠিক আছে? এরপরে হচ্ছে আপনাদের ওই যেটা আমি বললাম স্টেপ বাই স্টেপ, ওই যেটা হচ্ছে আপনার ফুল মক টেস্ট, দিস ইজ দ্য প্রিমিয়াম রিডিং টেস্ট, প্রিমিয়াম লিসেনিং টেস্ট, প্রিমিয়াম রাইটিং টেস্ট, এটা হচ্ছে আপনার প্রিমিয়াম স্পিকিং টেস্ট, ঠিক আছে? প্রিমিয়াম রাইটিং, ক্যামব্রিজ তো 1 থেকে 20 পর্যন্ত আছেই, অ্যাজ আই সেড বিফোর, ক্যামব্রিজ 1 থেকে 20 পর্যন্ত আছে। সো হোয়াট এডিশনাল উই আর অফারিং ইজ দিস ওয়ান প্রিমিয়াম রাইটিং টেস্ট, এবং এগুলা কিন্তু ওই যে রিসেন্ট টেস্ট ওয়াইজ হচ্ছে আপনার এগুলা কোশ্চেনগুলা দেওয়া। ক্যামব্রিজ 10 থেকে 20 যদি বুঝা করি তাহলে কি এনাফ নাকি? আমি ক্যামব্রিজে এখন বর্তমানে কোশ্চেন প্যাটার্ন একটু চেঞ্জ হয়েছে, ঠিক আছে? এখন ক্যামব্রিজের একটু নিচের দিক থেকেও করাটা ইজ ভেরি নেসেসারি, যেটা ক্যামব্রিজ 10 থেকে, কারণ আমাদের ওয়েবসাইটেই আপনি যদি আমাদের পুরানো সাবস্ক্রিপশন যারা নিছে তাদের যদি শুনেন, তারা আমাদেরকে পাইলে এখন মনে করেন যে পাইলে আমাকে মারবে। তো আমাদের আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ওই যে আমরা বললাম না যে আমরা আগে কিন্তু 10 থেকে 20 পর্যন্ত পড়লেই এটা গুড এনাফ ছিল, মানে এর বেশি পড়া লাগতো না। এখন ওই যে বললাম কারেন্ট এক্সাম প্যাটার্ন চেঞ্জ হওয়ার কারণে এটা হচ্ছে আপনার চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে এটা 1 থেকে 20 পর্যন্ত হয়ে গেছে, এই কারণে আমাদের 1 থেকে 10 পর্যন্ত মানে নতুন করে অ্যাড করা, ঠিক আছে? Okay, one second, I'm just going to answer one particular answer, then we'll go for the answering another one. Gibran bhai যেটা বলছেন is not for the GT candidate. We have packages for the GT candidate, dedicated only for GT candidates. If you want to avail that, you have to contact to the counselor that you are being connected with. Okay, উনি আপনাকে ইনফরমেশন দিতে পারবে। This specific package is not for the GT candidate. Okay, কে একজন কোশ্চেন করতেছিলেন ভাই, বলেন। ভাই বলতে চাচ্ছিলাম যদি আমার
ক্যামব্রিজ খুব একটা সাপোর্ট না করে, তাহলে মানে ক্যামব্রিজ গুলো প্র্যাকটিস করে আমার কোনো উপকার হবে কিনা এখন যদি না আসে সেটি। ক্যামব্রিজ আপনাকে আপনাকে যাইতেই হবে, ক্যামব্রিজ আপনাকে যাইতেই হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেস্ট, if you want to understand one particular question, techniques and everything, you have to go to the Cambridge module. Cambridge হচ্ছে কাইন্ড অফ বাইবেলের মতো, বাইবেল অ্যান্ড কোরআনসের মতো। এটা আপনি কখনোই করতে পারবেন না। আপনি চাইলে অনেক হাদিসের বই পড়তে পারেন। হাদিসের বই কি, যেটা হচ্ছে বর্তমান রেফারেন্স অনুযায়ী আপনাকে সাজেশন দিবে। আমাদের হাদিস আছে না, আপনারা তো জানেনই। তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ওই হাদিস টাইপ অফ, যেগুলো আপনি রেগুলার লাইফের সাথে খুব ইজিলি ভাবে মানে আপনার ইয়ে করতে পারবেন, মিলাতে পারবেন। ঠিক আছে। আরেকটা প্রশ্ন ছিল ভাইয়া, আমি রিসেন্ট একটা মক টেস্ট দিই আপনাদের ওখানে, তো আনসারের ক্ষেত্রে, রিডিং এর ক্ষেত্রে একটা, মানে লিসেনিং এর ক্ষেত্রে একটা ছিল হচ্ছে 50% ছিল। তা আমি 50%টা হচ্ছে আলজেব্রিক শর্টকাটে লিখি আর কি, 50 লিখে পার্সেন্টে লিখি। কিন্তু যখন আমি ফাইনাল এটা ভ্যালুয়েশন করতে দিই তখন সেটাকে ইনকারেক্ট দেখায়, এবং হচ্ছে আনসারে দেখায় হচ্ছে 50 লিখে পার্সেন্টটা হচ্ছে পুরোটা লিখছে আর কি ওয়ার্ড। এরকম কি মানে রিয়েল টেস্ট কি এরকম হয় কিনা? না না ভাই, রিয়েল টেস্ট এরকম হয় না। রিয়েল টেস্টে বোথ অ্যালগোরিদম দেওয়া থাকে। আমাদের এখানেও অধিকাংশ কোশ্চেনেই বোথ অ্যালগোরিদম দেওয়া আছে। সামটাইমস উই ডু মিস, মাঝে মাঝে ওই অ্যালগোরিদমটা প্লেস করা থাকে না, এই কারণে ওই ডিফারেন্ট পার্সেন্টেজ দিলে হয়তো বা ভুল দেখাতে পারে। ঠিক আছে, বাট এক্সামে এরকম মানে হওয়ার কোনো চান্সই নেই। আরেকটা আমার পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, মানে রিয়েল টেস্টে কি হচ্ছে যে মানে হিউম্যান দ্বারা এটা ইভালুয়েশন করা হয় স্কোর গুলা, নাকি এআই দ্বারা কম্পিউটার টেস্টে? ওকে, আমি একটু বলি। সেটা হচ্ছে মানে আপনার যে এক্সাম ইয়েটা হয় সেটা হচ্ছে এখন বর্তমান যে কারেন্ট প্যাটার্ন, এটা সম্পর্কে আমি মানে আই ডোন্ট হ্যাভ দি ক্লিয়ার আইডিয়া। বাট আমি যখন যখন পেপার বেস ছিল আর কম্পিউটার বেস ছিল, তখন হচ্ছে আমি প্রিভিয়াসলি আমি যেখানে কাজ করেছি, ঠিক আছে, তো সেখানে হচ্ছে কম্পিউটার বেস ডেলিভার টেস্টের মক টেস্টের খাতা আমার দেখা লাগতো। তো আমাদের যখন খাতা দেখতে হইতো তখন আমাকে ম্যানুয়ালি দেখতে হইতো। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, বাট আই বিলিভ যে এখনো স্টিল ম্যানুয়ালি দেখা হয়। এখন তো অনেক ক্যান্ডিডেট এবং হচ্ছে যে সব সিটি হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে তো মানে যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পাবলিশ করে দেয়, সেই ক্ষেত্রে এটা কিভাবে করে, এটা এই জন্য আর কি প্রশ্নটা করা। এটা হচ্ছে যে বললাম যে ইন সাম ওয়ে আই ডু বিলিভ যে ওরা এআই এর থ্রুতে ইয়ে নেয়, বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স গোজ দ্যাট আমি পার্সোনালি যেটা নিজে করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যানুয়ালি দেখতে হইতো। আমি কিন্তু আইডিপির ইনস্টিটিউট মানে একটা মানে অ্যাকচুয়াল এক্সাম ভেনুর কথা বলতেছি। আমি আইডিপির একটা অ্যাকচুয়াল এক্সাম ভেনুতে কাজ করেছি। তো ওইখানে আমাদের যে মক টেস্টটা হইতো, ওই মক টেস্টটা আমার দেখা লাগতো আর কি, মক টেস্টের খাতাগুলা। তো আমাকে ম্যানুয়ালি দেখতে হইতো। আমি আইডিপির ওই সিস্টেমেই দেখে আসছি। ঠিক আছে, তাহলে তো আপনি চাইলে পার্সোনালি এক্সাম নিতে পারেন একটা, তাহলে আসলে স্কোর কি হতে পারে। হ্যাঁ, বাট ওই যে এখন ওই যে ভাইয়াটা বললো, এখন ওই যে অতিরিক্ত পরিমাণে স্টুডেন্ট ক্যান্ডিডেট হওয়ার কারণে আই অলসো ডু ফিল দ্যাট যে এখন ওদের দেখাটা এআই দ্বারা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, যেটা এই যে আমাদের সিস্টেমেও সেম দেওয়া। ঠিক আছে, এআই কি নাম্বার একটু বেশি দেয় নাকি? না না, এআইতে সার্টেন অ্যালগোরিদম দেওয়াই থাকে, এবং একটা অ্যান্সারের যদি দুইটা তিনটা, আপনি আমাদের এখানে টেস্ট করলেই দেখবেন যে একটা অ্যান্সারের দুইটা তিনটা দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে ওর পসিবল অ্যান্সার, যে এটা না হলে ওইটা হতে পারে। তো এই দুইটার বা তিনটা রেঞ্জের ভিতরেই অ্যান্সারটা হবে, এর বাইরে হবে না আসলে। ঠিক আছে, তো আপনি দুই তিনটার ভিতরে দিলেই আপনার অ্যান্সারটা হবে। If you want to know about the crash course, Jubair bhai, if you do want to know about the crash course, please contact to the counselor that you are connected with. If you want, you can have a one-to-one session with me as well regarding the course and everything, but not here. Okay, this is a different session. আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, Yeah. ওই রিসেন্টলি যে ওই রাইটিংটা পেপার বেস করবে, সেটাতে কি ওই এআই এর মাধ্যমে করবে? আপনি তো আইডিবি এক্সাম দিয়েছেন, আপনি বলতে পারেন। ওই যে আমাদের আপনার রাইটিংটা কিন্তু এআই দ্বারা ইভ্যালুয়েশন হয় না। আপনি কম্পিউটার বেস দেন আর আপনি পেপার বেস দেন। আমাদেরও ওই যে বললাম, আমাদের আইডিপির সিস্টেম ছিল। আইডিপির সিস্টেমে আমাদের ওই মানে আপনার লেখাটা আপনার কোশ্চেন সহকারে আসতো, আমাদের ওইটা নিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেয়ে ওইখান থেকে হচ্ছে আমাদের ওইটা রিভিউ করা লাগতো। রিভিউ করে ওই রিভিউটা হচ্ছে আপনার ওই আইডিপির ওয়েবসাইটে আবার সাবমিট করা লাগতো। ঠিক আছে, তো এটা ম্যানুয়ালি দেখতেই হবে, এটা ম্যানুয়ালি ছাড়া কোনো অপশন নেই। Okay, say something, Kamal Parvez, say something. Yes, We like to bhai. hear you.
ভাইয়া বলেন। আচ্ছা, আমি আছে নতুন, আমি শুরু করছি মাত্র। এখন জি। কিভাবে করলে কোন প্যাটার্নে মানে কিভাবে আগাবো আর কি, এটা আমি অনেক কথা শুনতেছি কিন্তু অনেক কিছু বুঝতেছি না। আপনি কি মানে আমাদের কোনো সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ নিয়েছেন? যে 2 মাসের যে প্যাকেজটা আছে ওইটা নিয়েছে আর কি। ওকে, তো আপনি যেটা আপনাকে যেটা আমি সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে এই যে যে কীভাবে করবেন অ্যান্ড এভরিথিং, এই কারণেই হচ্ছে মূলত আমাদের প্রবলেম সলভিং সেশনটা দেওয়া। জাস্ট রেজ দ্য কোয়েশ্চেন্স, দে উইল গিভ ইউ দ্য প্রপার ওভারভিউ হোয়াট ইউ নিড টু ডু। এখানে তো আসলে মানে আমি বললেও আসলে অতটা ইয়ে পাবেন, এবং এখানে অনেক ধরনের ডিস্ট্রাকশন, অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে। সো আমাদের এই যে আজকেও কিন্তু প্রবলেম সলভিং সেশন ছিল, ওইটা আমিই নিয়েছি। ঠিক আছে, এই যে কালকের আচ্ছা পরের দিনই আবার প্রবলেম সলভিং সেশন আছে, আপনি জয়েন করেন 7:30টায়, অ্যান্ড এই কোয়েশ্চেনটা আস্ক করেন, আপনাকে কমপ্লিট একটা ওভারভিউ দিয়ে দেওয়া হবে। এই আচ্ছা। সেশনটা আমরা আর কয়বার পাবো আমাদের এই ফুল প্যাকেজের মধ্যে? আপনার 2 মাসের ভিতরে, আপনি যদি 2 মাসের প্যাকেজ নেন, ঠিক আছে, লেটস সে আপনি 2 মাসের জন্য হলেন, আপনার 30-60 দিন, আপনি ইউ ডু দ্য ক্যালকুলেশন, অ্যান্ড আপনি যদি মানে আনটিল অ্যান্ড আনলেস উই ডু হ্যাভ এ গভর্নমেন্ট হলিডে, অ্যান্ড সামটাইমস we can't open the office, so that time the session gets cancelled, but otherwise we don't normally cancel the session. So এখানে সপ্তাহে সাধারণত 3টা করে পাবেন। তো আপনার উইক হচ্ছে, সপ্তাহ পাচ্ছেন হচ্ছে কয়টা, এখানে 4টা, ওখানে 4টা, 8টা সপ্তাহে ইউ উইল গেট অ্যারাউন্ড 24 ক্লাসেস। বাট ওটা থেকে যদি বাই এনি চান্স মিস যায়, হাইয়েস্ট কয়টা, 2টা, যদি কোনো গভর্নমেন্ট হলিডের কারণে, যেমন সামনে ঈদ, প্রবলি 2টা বা 3টা ক্লাস মিস যেতে পারে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। জি ভাই। জি, আমি আজকে নতুন শুরু করেছি। আমার এক্সাম হচ্ছে 20 মে। এখন কিভাবে প্র্যাকটিস করলে এখন দ্রুত ইমপ্রুভ করা যায়? আপনার 20 মে এক্সাম, রাইট? আপনার তো জি। আপনার তো সময় আছে ভাই। আপনি ওই যে আমাদের এই যে ইয়েটা দিয়ে দিয়েছি, ওই যে লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি, ওই লিঙ্কটাতে জাস্ট আপনার ওই মানে আপনার যে ইয়ে আছে, ফর্মটা আছে, এই ফর্মটা জাস্ট ফিল আপ করে আপনি প্যাকেজটা পারচেস করেন বা আপনি ইয়ে করেন। তারপরে হচ্ছে আপনার ওই আমাদের যে সেশনগুলো আছে, এই সেশনগুলো হচ্ছে আপনার এই জন্যই দেওয়া। দেখেন আপনি মানে 30 দিনে 30 দিনই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছেন, যেখানে আপনি একজন ফ্যাকাল্টি পাচ্ছেন, সেখানে তার সাথে প্র্যাকটিস করবেন। আপনাদেরকে গ্রুপ করে দেওয়া হবে, যে আপনারা গ্রুপে কথা বলেন, রেগুলার ইন্টারাকশন টাইপ অফ, হ্যাঁ, এটা একটা। তারপরে হচ্ছে আপনার যে প্রবলেম সলভিং সেশন আছে, উইকলি 3টা হয়, সেখানে জয়েন করেন। সেখানে জয়েন করে এই যে বিষয় নিয়ে আপনি বললেন, আপনি আপনার প্রবলেমের কথা বলতেছেন, রাইট, অ্যান্ড আপনি একটা কমপ্লিট সলিউশন পেয়ে যাবেন, খুব নীরবে নিবৃতে, খুব শান্তভাবে। ঠিক আছে, ওকে ওকে। ওকে। Anyone have any particular question? আচ্ছা, আজকে তো এটা যেটা লাইভ সেশন হলো, এরকম কি আগামী কালকে হবে? মানে আমি অন্য কাউকেও একটু ফরওয়ার্ড করতে চাচ্ছি। Okay, what we are having tomorrow is my crash course batch. Already a lot of people from the crash course batch have joined already today. So this is the type of session that I'll be having tomorrow. But if you want to, one of your friend wants you to join, then you can join him or let her join into our language club, so that he or she can see what's going on. Okay. জাস্ট আমাদের যারা কাউন্সিলর আছে, যাদের সাথে আপনি কানেক্টেড আছেন, ইউ ডু রেজ দ্য কনসার্ন, দে উইল গিভ ইউ দ্য সলিউশন। ভাই, স্পিকিং প্র্যাকটিসটা চ্যাট জিপিটির সাথে করলে ইফেক্টিভ হবে? Yeah, I do believe আপনি ওইখান থেকে সার্টেন অ্যাডভান্টেজ পাবেন। ইফ আই সে যে ইউ আর নট গোয়িং টু গেট এনি অ্যাডভান্টেজ, দ্যাট উইল বি কমপ্লিট ফুলিশ, রাইট? Because the technology that the ChatGPT is using, the same techniques or the same technology we are using at here, but the type of things, like it is pretty much organized in our system. In the ChatGPT, it's not organized. Okay, you have to use a lot of prompt, something like that. So we have অনেক a সময় set of অনেক বেশি questions. স্কোর দেয় চ্যাট জিপিটি। অনেক বেশি স্কোর দেয়, but we actually customize the template. That is why you get the most amount of benefits out of our system, because we use a certain criteria, or certain marking criteria, and we impose that into our system so that the student gets the most amount of mistakes when they're making so. Right? So that is the main advantage of our system and the ChatGPT system. But we are actually using the same type of system. We can't just tell you that we have a very different or very unique type of system that you can't find in the internet. That is be complete foolish, right?
So we're not saying that, and we're ভাই not স্পিকিং basically এর exaggerating the thing স্পিকিং as well. এর সেগমেন্টটা একটু দেখানো যাবে ইন্টারফেসটা কেমন? Yeah, definitely. Why not? This is the speaking segment, and this is, let's take a look at the Cambridge 19. You come here, you oh, basically my bad. Basically, it's asking you to input your microphone jack. Unfortunately, I am not actually connected with a microphone jack. So this is the kind of interface. He'll ask you to test your microphone, or you can skip that part. But you have to connect it with be connected with your microphone. So once you go there, and they ask you a couple of questions from the Cambridge 19 books. You have to answer those, and once you answer those, every answer will be recorded, and you can play those recording as well. All right, and you'll get the full summary once you are done with the test. Okay, and including all the things that you will be getting in your actual exam, with 1 minute preparation time in your cue card part, and there are some certain breaks, or like 1 or 2 second pause every questions in between every question in the part 3. You'll get that break as well, and they will, and once your exam actually ends, it will tell you about your strength, about your mistakes, one at a time, and they'll give you an overall score. That is the exact system, basically. এটা কি শুধু 19 এ পাবো নাকি হচ্ছে 1 থেকে 20 এর No, মধ্যে no, সবগুলোতে স্ক্রিনিংটা করতে পারবো? each and everyone, bro, each and everyone. Okay, each and everyone. And if you find any difficulty, then we will find me in the language club as well. And you can see the kind of expertise or kind of things that I have. Probably you can, get some benefits out of me. To cover the crash course topics, how should I proceed? Okay, Zubair Bhai, if you do want to know about this information, please contact to the counselor, or like the person that we're connected with. They will give you the in details information for that, or you can have a one-to-one session with me, okay, about the course. এখানে যারা আছেন, I just want to give you one information. If you do find or do struggle or do have a confusions before taking the package, or before taking the decisions, okay, however it is a pretty much lucrative one, but still find some difficulty taking the decisions, you can have a one-to-one session with me, like tomorrow or any time before taking the package, or for the guidance or something like that. We do provide that, and we have some other qualitative faculty as well. They will give you the the suggestions and everything that you probably want, and that's how you can take it. Right? And that's how helpful we are. We're here to help you. So what should we do, or I do, to talk with you about this crash course, or you just have to knock them. Okay, make sure you get a hard knock, just not like this one. You have to knock like this. It's okay. They will give you the reply. Okay. Sir, Just give them a message. What's your name? How can we contact with you? My name is Shajal. My name is Shajal, and if you want to contact with me, or if you have a little bit of chit chat with me, then you can definitely contact with the counselor or the person you are being connected with. Probably one of the person from us actually send you some message, right? So on that number, you just give them a reply that I have some confusion that I want to clear out with me, myself, and they'll arrange the session. Right? We're pretty much at the on the verge of our session. So if you don't have any question, that we can sign off, or if you want to avail the discount, then you can see the like what you call Google Docs. You can fill out the information that is being required there, and you can avail the information by tomorrow. Right? Any further questions, or we can sign off? It was a very good session with you guys. You guys are very energetic. That is why I was being able to hold my energy level that high as well. একটা কোশ্চেন ছিল। Thank you guys. Okay. আচ্ছা ভাই, এই আমি যদি আপনাদের এই যে ইয়েটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ওটা যদি আমি কিনি, আপনি কতটুকু কনফিডেন্ট
যে ওখান থেকে আমরা বা অনেকখানি বেনিফিটেড হব। আমার কনফিডেন্স তো গ্রো করতেছে। এখন বাকিটুকু আপনি কতটুকু কনফিডেন্ট যে আমরা এখানে 7 বা আমাদের আশানুরূপ ফল পেতে পারি? I'm actually, I would say I'm 110% confident because I can actually show you a lot of screenshots from the people or the students who have got the service and the type of feedback that we have, right? But I'm not going there because it's sometimes fabricated, sometimes they can make it or make a sum up story that show it to you and make it real. But I'm not going to say that, right? You'll get the proof by the service once you obtain that, right? You'll get the language club access on a regular basis. You'll get their faculty, and you will ask any question. They will answer to you very friendly, and you will ask you a lot of questions in the problem solving session as well. They will ask you, they will answer those questions very friendly as well. And if you do find anything that you didn't like, then you just actually have to. You just contact আমার with এই me. কোশ্চেনটা করার মেইন উদ্দেশ্য হলো, যেমন অনেকে ইউটিউবে ভিডিও যেমন দিচ্ছে যে জাম্প ইনটু বা ইনোভেট, এইসব জায়গায় এক্সাম দিলে পরীক্ষার সঙ্গে বা এক্সামের সঙ্গে কোনো রিলেটেড কম্পিউটার বেস আসে না, বা ওই সেম জিনিসটা বা মানে সেম জিনিস না, মানে রিলেটেড ওই টাইপের রিলেটেড ওখানে প্র্যাকটিস করলে আসলে কাজ হয় না। তো এইরকমের এই জন্যই বেসিক্যালি যে ওইসব ইউটিউবের ভিডিও দেখার পরে আমি ভাই আমি কনফিউজ আমি আসলে আমি বুঝতে পারছি ভাই, আমি একটু বলি। দেখেন, এটা কেন বলে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে ওদের ওইখানে যে রিসেন্ট টেস্টগুলো দেওয়া হয়, রিসেন্ট টেস্টগুলো, কারণ আপনি যদি আমার এখানে রিসেন্ট টেস্টগুলো না করেন, শুধু মনে করেন ক্যামব্রিজগুলো করে গেছেন, হ্যাঁ কি, হ্যাঁ, তো আপনি এক্সামে গেলে ডেফিনেটলি এই কথাই বলবেন যে ভাই আপনার ক্যামব্রিজের এখানে যেগুলো দেওয়া আছে এর আমি কিছুই পাইনি। আপনি আসলেও পাবেন না। ইভেন আমাদের প্রিমিয়াম সেগমেন্টে যেগুলো আছে এগুলো হয়তো আপনি পাবেন না। বাট ওই যে আমাদের এই কারণেই এটা বেশি হয় হচ্ছে রিডিংয়ে। এই রিডিংয়ের এই কারণে আপনার এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমাদের এখানে রিসেন্ট টেস্ট দেওয়া আছে। আপনি রিসেন্ট টেস্টগুলো দেন, এর ভিতর থেকে যদি আপনি এটাও যদি আপনার না পায়, তারপরে আপনি এসে বলতে পারেন। এবং এই রিলেটেড আপনি কিছুই, কারণ যে এটা অ্যাকচুয়াল আমাদের স্টুডেন্টরা এক্সাম দিচ্ছে, ওদের মুখ থেকেই শুনতেছি, ওই প্যাসেজগুলোই আমরা খুঁজে বের করতেছি। ওইটা যদি না পাই তাহলে ওই যে বললাম যে আমাদের এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে সাউথ এশিয়া রিজন থেকে সার্কুলেট করে। এই পুরো সাউথ এশিয়ান রিজনের কোশ্চেনই আপনি পাচ্ছেন, যেটা আমাদের ওই যে বললাম অনেক কোশ্চেন 4 বার 5 বার এরকম করেও কমন আসছে। ঠিক আছে, ওইটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনার কোনো ডিফিকাল্টি বা কোনো ধরনের কোনো কনফিউশন হবে না ভাই, ইনশাল্লাহ। ভাইয়া ওই onlineals.com একটা ওয়েবসাইট আছে, সেটাতে খুব ফাস্ট ফরওয়ার্ড মানে ইয়া থাকে, আর ওইটাতে হচ্ছে যে মানে ক্যামব্রিজের থাকে না, কিন্তু আদার্স টেস্ট থাকে। ওইটার সাথে কি মানে আপনার যে সাইট, সেটার কি সিমিলারিটিস আছে নাকি মানে কেমন? না, আমাদেরটা ডিফারেন্ট ভাই, উই হ্যাভ আওয়ার ওন রিসোর্সেস। এটা মানে আপনি যে চাইলে চেকও করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, okay, it's been a very good session. You guys are very good, very nice, very collaborative as well. You are basically answering or asking a lot of questions, so that was really nice. It was a very nice session. It was a very good time spending with you guys. Hopefully we will see each other next time. Until then, stay safe, stay good.